సో మీరు ఫుల్ నేమ్ డెఫినెట్ గా మెన్షన్ చేయాలి. లైక్ ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ మీరు ఫుల్ కన్ఫామ్ గా మీ ఫుల్ నేమ్ అయితే మెన్షన్ చేయాలి విత్ యువర్ సర్ నేమ్ అండ్ డొమైన్ రిలేటెడ్ టు ది రోల్ వాట్ యూ హ్యావ్. ప్రీవియస్ కంపెనీలో ఏదైనా రోల్ ఉంటే రోల్. సో ఓకే, ఫ్రెషర్స్ మేము ఏం పెట్టాలి సార్? లైక్ మాకు ప్రీవియస్ కంపెనీలో ఏం రోల్స్ లేవు, ఏం పెట్టాలి? సో మీరు ఇంటర్న్షిప్ అయితే చేసింటారు కదండి, చేశారా లేదా? ఎనీవన్ ఆన్సర్, ఇంటర్న్షిప్ చేశారా? సార్ యా, బయట అయినా కానీ ఇక్కడ మీ అకాడమీలో కూడా ఇంటర్న్షిప్స్ ఇస్తారా? మీకు ఇంటర్న్షిప్స్ ఉన్నాయా? ఎస్ ఎస్, నో నో నో, ప్లీజ్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. వినయ్, వినయ్ అట. సో everyone is mentioning no 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 no. Okay guys, so if you have done any internships, please mention the title of your internship there. Like if you are working as a full stack intern, or if you work as a data science intern, data analyst intern. So sir, if in case we don't have any internship, no, so simply mention the like which domain you are looking for. Like I am looking for the data science domain, please mention the I am a data science or data analyst or full stack engineer. Like some of the things you need to mention the title. Okay, after that you need to give the details about your personal details like phone number, email ID, and LinkedIn account, like link of LinkedIn account, GitHub account. Why this LinkedIn and GitHub is important? Because so whatever the projects we have done, we need to place in a GitHub, right? So LinkedIn is a professional account. I will also tell you how to build your LinkedIn professionally and how to create the GitHub account also. Okay, no worries about that. So don't mention the address with your door number and village name and city. Just mention the state, town, and just mention the city and state and country. That's enough for the address purpose. Because every HR, when they call for the screening question, they ask your ID proof, right? In that ID proof, you have a complete information about your address. So no need to worry about the address. Okay. After that, some of the things you need to mention the profile summary. Okay, like this here, like this, health software officer of 8 years experience. So they mention some profile summary, right? This profile summary denote you in a brief way. So what you are, what capabilities you have in a shortest way. So for example, let me give you. So I have a 1 year of experience in so and so domain, and I work on these types of projects. I have developed my skills in this project like a full stack like Python or Django, HTML, CSS. Just a brief introduction about yourself within the 2 to 3 lines of points. Within a 2 to 3 lines, that's enough for the summary of a profile summary. Okay, clear? If you are clear, please mention yes, 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 yes. Yeah, sure, sure. I will show the freshers resume also. Definitely. Sure. Yeah. Yes, 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 yes. Done. Okay. So let me talk about the experienced candidates first. So if you are experienced with some other domains, please mention your experience column. Okay. So and so company, so and so role with what you are right now, and the period after that company what you are working. So in this, you need to mention the experience, work experience. Okay. So after the work experience, you need to do some of the personal projects. You need to mention the other section like a personal project, because you are changing your career to the another domain. Like for example, I'm from a non-IT guy. I need to change my career towards the full stack. So what are the non-IT roles and responsibility I have? I mentioned in the experience section, right? Now I need to shift my domain towards the full stack Java. So I need to done the project, whatever the project I have done, I need to place that project in a project section. Okay. Project section is the most important for the career transition persons or the freshers. So whatever the projects, what are the things you have done, you need to mention each and everything in a resume. Okay. Try to adjust the work experience in a lower and highlight your project domain. Like what are the projects you are taken if you want to change the career. Okay. So projects are the most important. Like a personal project is the most important. Jahnavi, I think so, right? So you need to do some projects, Jahnavi. So HRs need to be trust on you, means you need to do some of the projects. Okay, projects is a mandatory.
how much knowledge you have gained from the that shifting domain by the we can showcase in the only the projects. Okay, so projects are that much of interest. So let me talk about now fresher. So freshers, you don't have any experience in the like the real time experience, right? So if you have done any internships, please mention the section as a work experience as an intern, whatever the roles and responsibilities you have mentioned there. After that, focus on the projects like clone projects. For if you are like full stack Java, full stack Java, Python, mostly focus on the clone projects. Develop the clone projects regarding to. So if you have a knowledge, please try to add some of the new features into the projects also. Okay, clear? సో సాయి సార్ ఏం అర్థం అవ్వట్లేదు. సో ఓకే ఫైన్ సాయి, నేను ఒకసారి తెలుగులో రిపీట్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ అయితే ప్లీజ్ మీ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఫస్ట్ దాని గురించి మెన్షన్ చేయండి ఎక్స్పీరియన్స్ సెక్షన్లో. ఆఫ్టర్ దట్ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్ లైక్ నాన్ ఐటీ అన్నా లేదంటే వేరే బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఉంటారు కాబట్టి మీరు కెరియర్ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నారు, రైట్? కెరియర్ అంటే ఒక డొమైన్ నుంచి ఇంకొక డొమైన్కి కెరియర్ అనేది షిఫ్ట్ చేసుకుంటున్నారు. సో కెరియర్ ని షిఫ్ట్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి మీరు ప్రాజెక్ట్స్ మీద హైలైట్ చేయాలి. ఓకేనా, ప్రాజెక్ట్స్ ని హైలైట్ చేయాలి. ఏ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే మీరు ఏ కెరియర్ కి అయితే షిఫ్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారో ఆ కెరియర్ ప్రాజెక్ట్స్ ని హైలైట్ చేయాలన్నమాట. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్స్ అనేది మిమ్మల్ని డిఫైన్ చేస్తుంది. ఓకే, మీకు నాలెడ్జ్ ఉందా లేదా ఈ ప్రాజెక్ట్స్ మీద. ఓకే, ఇన్ కేస్ మేము హైర్ చేసుకుంటే మీరు ఫిట్ అవుతారా లేదా. సో ఈ ప్రాసెస్ అన్ని దాంట్లో ఉంటుంది అన్నమాట, ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్. సో ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు ఫ్రెషర్స్ గురించి మాట్లాడితే, ఇన్ కేస్ ఎవరైనా ఫ్రెషర్స్ ఇంటర్న్షిప్స్ చేసింటే ఫస్ట్ ఇంటర్న్షిప్స్ గురించి మెన్షన్ చేయండి. సో ఐ హావ్ డన్ సో అండ్ సో ఇంటర్న్షిప్ అని, అక్కడ మీరు ఏ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మీ ఇంటర్న్షిప్ లో ఏ చేశారని చెప్పి ఆ పాయింట్స్ మెన్షన్ చేయండి. సో ఆ పాయింట్స్ తర్వాత మీరు డెఫినెట్ గా మీరు ప్రాజెక్ట్స్ గురించి మెన్షన్ చేయాలి. సో ఫుల్ స్టాక్ జావా, ఫుల్ స్టాక్ పైథాన్ ఈ క్యాండిడేట్ లైక్ ఈ డొమైన్ లో ఉండే వాళ్ళైతే మీరు క్లోన్ వెబ్సైట్స్ కి ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. ఓకేనా, క్లోన్ చేయడానికి. సో క్లోన్ చేసినా కూడా దాంట్లో మీరు సంవాట్ లైక్ కొత్త ఫీచర్ ని యాడ్ చేయడానికి కూడా థింక్ చేయండి. లైక్ సో ఇప్పుడు మనకి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉంది, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మనం స్క్రోల్ చేస్తాం, లైక్ డిఫాల్ట్ గా అయితే ఆల్గరిథమ్స్ అన్ని ఉంటాయి దాంట్లో. సో ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ని ఇంకా యూఐ ఏమైనా డిజైన్ చేయొచ్చా, సో బెటర్ యూఐ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చా, అలా ఇంకా డిఫరెంట్ గా ఆలోచించాలి మీరు. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి కెరియర్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసే క్యాండిడేట్స్ కి. ఓకేనా, అండ్ ఫ్రెషర్స్ కూడా. ఎందుకంటే ఏ కంపెనీ ఆల్రెడీ క్లోన్ వెబ్సైట్ అంటే యాస్టీస్ మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎలా ఉందా అలానే క్లోన్ చేసేస్తారు. సో క్లోన్ చేసిన దాంతో పాటు ఎక్స్ట్రాగా కొంచెం డిజైన్ చేంజ్ చేయడం, కొంచెం లైక్ కొన్ని ఫీచర్స్ ని యాడ్ చేయడం, ఇలా చేస్తే సో ట్రస్ట్ అనేది చాలా బిల్డ్ అవుతుంది. ఓకేనా, హెచ్ఆర్స్ మీ ప్రొఫైల్ చూడగానే లైక్ ఖచ్చితంగా మీ ప్రొఫైల్ హెచ్ఆర్ చూడరు, హెచ్ఆర్ తో పాటు టెక్నికల్ రిక్రూటర్ కూడా పాస్ చేస్తారు. సో సో ప్రాజెక్ట్ చేశారు అని. సో అప్పుడు టెక్నికల్ రిక్రూటర్ మీకు యాక్సెస్ లైక్ హెచ్ఆర్ చెప్తారు ఈజ్ ద బెస్ట్ గాయ్. సో అది బెస్ట్ అని ఎలా ప్రూవ్ చేస్తారంటే మీ ప్రాజెక్ట్స్ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది, మీరు యాడ్ చేసిన ఫీచర్స్ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఓకేనా, క్లియరా సాయి? సో ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఎంటైర్ రెజ్యూమ్. దాంట్లో ఓన్లీ నేను చెప్పిన సెక్షన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి అండ్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా పెట్టాలి. క్లియర్? డన్. సో ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ అబౌట్ ద ఎడ్యుకేషన్. ఓకే, ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో ఎవ్రీవన్ హ్యావ్ ఎ డ్యూయల్ డిగ్రీ, రైట్? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డ్యూయల్ డిగ్రీస్? ఎనీవన్? No. So everyone is a graduated like single degree, right? Yeah. So most of the people have a single degree. No worries about that. So if in case మీకు రెజ్యూమ్ లో మొత్తం మీ ప్రొఫైల్ పెట్టిన తర్వాత మీ ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంకా మీకు స్పేస్ ఉంది అనిపించినప్పుడు యూ నీడ్ మెన్షన్ ది ఇంటర్ 10th అండ్ డిగ్రీ. ఓకే, మీకు స్పేస్ ఉంది ఇంకా చాలా స్పేస్ ఉంది నా రెజ్యూమ్ లో అన్నప్పుడు యూ క్యాన్ గో ఫర్ ది ఇంటర్, బీటెక్ అండ్ డిగ్రీ ఆర్ డ్యూయల్ డిగ్రీ లైక్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ఏదైతే ఉంటే అది మెన్షన్ చేయండి. సో ఇన్ కేస్ నాకు స్పేస్ లేదు సార్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్పేస్ ఇన్ మై రెజ్యూమ్, నాకు కానీ నేను ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేయాలంటే సింపుల్ గో త్రూ ది రీసెంట్ డిగ్రీ. మీరు రీసెంట్ గా ఏదైతే డిగ్రీ చేశారో ఆ డిగ్రీని మెన్షన్ చేయండి, లైక్ సమ్ ఆఫ్ ద బీటెక్ ఆర్ ఎంసీఏ కానీ ఎంఎస్సి కానీ. సో సమ్ ఆఫ్ ది పీపుల్స్ హ్యాస్ దట్. సో మీరు రీసెంట్ డిగ్రీ ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తారో అది మెన్షన్ చేయండి ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్. దట్స్ ఎనఫ్. ఓకేనా, సో అది ఎక్కడ ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్ లో మెన్షన్ చేయను. సో నాకు స్పేస్ ఉంది సార్,
స్పేస్ ఉంది, నాకు చాలా స్పేస్ ఉంది అన్నప్పుడు యూ క్యాన్ గో ఫర్ ది ఎంటైర్ ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్ లైక్ 10th పెట్టి మెన్షన్ చేయొచ్చు, ఇంటర్ మెన్షన్ చేయొచ్చు, ఆల్ రీసెంట్ గ్రాడ్యుయేషన్ మెన్షన్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, నో వరీ అబౌట్ దట్. ఓకే, క్లియర్? డన్. ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్ డన్. Some of the people has mentioned that. So, sir, we are still in the learning state. Then, how can we build the project according to our learning course? Anusha, right? So, still learning state means you are a graduate or Anusha, and the same doubt has happened. Are you still in the graduate, Anusha? I got this question from you. Sir, we are still in the learning stage. Then how can we build the projects according to our learning course? Anusha, can you please speak out about that question? I'm just graduated, sir, but I'm learning. Okay, no worries about Anusha. So you are already graduated, right? So the projects which are you are like learning in Java full stack, right? So Java full stack లో మీరు ఏదైతే ఉంటాయో అవి like upcoming like still learning and already HTML, CSS, JavaScript, I think so front end has completed, right? So యాక్చువల్లీ అంటే yeah, లెర్నింగ్ చెప్పండి. స్టేజ్ లో ఉన్నాం కదా, ప్రాజెక్ట్స్ ఇంకా బిల్డ్ చేస్తున్నాము. హౌ వి మెన్షన్ ద ప్రాజెక్ట్స్ అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాము. యా అవి అదే చెప్తున్నా లైక్ HTML, CSS, JavaScript అయితే అయిపోయి ఉంటుంది కదా రన్నింగ్ స్టేజ్ లో ఇనిషియల్ గా. సో యూ కెన్ బిల్డ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఆన్ HTML, CSS, JavaScript. నో వరీస్ అబౌట్ దట్. అంటే వీఆర్ మిస్సింగ్ అంటే ప్రాజెక్ట్స్ ఇంకా మనకి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా దాని మీద ఏమైనా అండర్స్టాండ్ క్వశ్చన్ అర్థమైంది. దాని గురించి ఏమైనా సెషన్ చేస్తే దట్ వుడ్ బి బెనిఫిషియల్ సార్ యాక్చువల్లీ. సారీ అంటే ప్రాజెక్ట్స్ మీద ఏమైనా సెషన్స్ చేస్తే అది బెనిఫిషియల్ గా ఉంటుంది మాకు. సో ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలన్నా స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్. యా జావా ఫుల్ స్టాక్ మీద యాక్చువల్లీ ఫైన్ యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ డేటా సైంటిస్ట్ గాయ్. ఓకే, సో నేను డేటా సైన్స్ డీల్ చేస్తాను. ఫుల్ స్టాక్ జావా, ఫుల్ స్టాక్ పైథాన్. సో లైక్ రెస్పెక్ట్ యువర్ ట్రైనర్స్ ని అడగండి, వాళ్ళు ఒక సెషన్ బిల్డ్ చేస్తారు. లైక్ ఆస్క్ దెమ్, లైక్ రిక్వెస్ట్ దెమ్. ఓకే, fine. So this is the details about the complete of education, right? Education details ela mention idi. So now coming to the skills. So skills regarding to that. So first skills lo manaki two types of skills untai. Okati technical skills, ingokati soft skills antaru. So coming to the technical skills, what are the domains you have? Like full stack of Java avvachu, Python avvachu, data science. So in case AS domains lo untaro, you need to mention the technical skills. Okay, so soft skills వచ్చేటప్పటికి సో మెన్షన్ ద సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అకార్డింగ్ టు యువర్ నాలెడ్జ్. మీకు ఏం సాఫ్ట్ స్కిల్స్ వచ్చాయి? కొంతమంది సాఫ్ట్ స్కిల్స్ లో టైం మేనేజ్మెంట్ అని మెన్షన్ చేస్తారు, రైట్? సో ఎంత ఎఫిషియెంట్ లైక్ ఈ టైం మేనేజ్మెంట్ అనే క్వశ్చన్ ఎంత దాకా తీసుకెళ్తుందంటే, సో మీరు ఇన్ కేస్ రెజ్యూమ్ లో టైం మేనేజ్మెంట్ అని మెన్షన్ చేస్తే, సో హెచ్ఆర్ లైక్ రిక్రూటర్ మిమ్మల్ని డెఫినెట్ గా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు, హౌ క్యాన్ ఒక టైం మేనేజ్మెంట్ ఎంతవరకు చేయగలుగుతారు మీరు? ఓకేనా, టైం మేనేజ్మెంట్ ఎంతవరకు చేయగలుగుతారు? సో టైం మేనేజ్మెంట్ ఎంతవరకు చేయగలుగుతారు అంటే, నేను అట్ టైంలో 2 ప్రాజెక్ట్స్ అసైన్ చేస్తా. మీరు పాసిబిలిటీ ఉంటుందా 1 hour లో మీరు చేయగలుగుతారా 2 ప్రాజెక్ట్స్? అవ్వదు కదండి. సో టైం మేనేజ్మెంట్ మెన్షన్ చేస్తున్నారంటే దాని రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేటప్పుడు యూ నీడ్ టు ఆన్సర్ కరెక్ట్ వే. ఓకేనా, సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు ఇంకా చాలా లైక్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ లో మీకు టైం లైక్ మీ కమ్యూనికేషన్స్ బాగుంటాయని చెప్తారు. సో రేట్ యువర్ సెల్ఫ్ అబౌట్ యువర్ కమ్యూనికేషన్స్ అంటారు. సో కమ్యూనికేషన్స్ మీరు ఎంత ఎఫిషియెంట్ గా మాట్లాడతారు అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు రైట్ నౌ వీఆర్ డూయింగ్ ద మేనేజబుల్ ఇంగ్లీష్. అంటే ఒక పర్సన్ టు పర్సన్ మనం మాట్లాడేయాలి, ఎలా మాట్లాడేయాలి అని చెప్పి జస్ట్ మనం మేనేజబుల్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నాం, మనం ఫ్లూయెన్స్ ఇంగ్లీష్ కూడా కాదు. ఓకే, మనం ఫ్లూయెన్స్ ఇంగ్లీష్ కూడా కాదు, కంప్లీట్ జస్ట్ మనం వీఆర్ డూయింగ్ ద మేనేజబుల్ ఇంగ్లీష్. సో ఒక పర్సన్ టు పర్సన్ ఎలా ఇంటరాక్షన్ జరుగుతుంది అని చెప్పే దాని గురించి మనం మేనేజబుల్ ఇంగ్లీష్ ఒకటే మాట్లాడుతున్నాం, ఆ సిచ్యువేషన్ ని మేనేజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. సో కంప్లీట్ గా మనం అలా సో మీరు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ లో మెన్షన్ చేసేటప్పుడు కంప్లీట్ యువర్ పెట్టే పాయింట్స్ సో ఫిట్ అవుతారా లేదా అని కూడా చూసుకోవాలండి.
సో ఎందుకంటే సాఫ్ట్ స్కిల్స్ మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. ఓకే, మీరు మెన్షన్ చేసే థింగ్స్ కూడా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది. సో ఫ్రమ్ మై సైడ్, సో స్మాల్ సజెషన్, డోంట్ మెన్షన్ ద సాఫ్ట్ స్కిల్స్. ఓకేనా, సాఫ్ట్ స్కిల్స్ మెన్షన్ చేయకండి. నో నీడ్ టు మెన్షన్ ద సాఫ్ట్ స్కిల్స్. సో టెక్నికల్ స్కిల్స్నే ఇంకా డెప్త్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ట్రై చేయండి. ఓకే, ఇంకా డెప్త్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ట్రై. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కొంచెం డేటా సైన్స్ గురించి మాట్లాడితే, సో డేటా సైన్స్లో మనకి పైథాన్ ఉంటుంది, ఆర్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది. సో డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ అరౌండ్ మనకి 8 to 10 లాంగ్వేజెస్ అయితే ఉంటాయి. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ది డెప్త్, మీరు ఇంకా డెప్త్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే అదే టెక్నికల్ స్కిల్లోనే మెన్షన్ చేయండి. సో కెన్ యూ ప్లీజ్ మేక్ ఎ మ్యూట్ గైస్? ఓకే, ఇంకా ఈచ్ అండ్ హలో హలో సార్, Sir, you are not audible. now it's fine. Hello. Yeah, it's fine. సో ఎక్కడ స్టాప్ అయింది నా వాయిస్? అడిగులు. ఓకే, ఫైన్. సో డోంట్ మెన్షన్ ది సాఫ్ట్ స్కిల్స్ గైస్. సో టెక్నికల్ స్కిల్స్ మీద మోస్ట్గా ఫోకస్ చేయండి. ఓకేనా, సో టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఎందుకు ఫోకస్ చేయమంటున్నానంటే ఒకటే రీజన్. సో ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్తారంటే HTML, CSS, జావా స్క్రిప్ట్, బూట్ స్ట్రాప్ ఇలా పైన లైక్ నేమింగ్ టెక్నాలజీస్ కాకుండా గో ఫర్ ది ఇన్ డెప్త్. సో ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా లైక్ ఇంటర్నల్గా, లైక్ ఇప్పుడు డేటా సైన్స్లో ఉన్నాను, మేము మిషన్ లెర్నింగ్ ఆల్గరిథమ్స్ ఉంటాయి. సో లీనియర్ రిగ్రెషన్, లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్, డిసిజన్. సో ఇన్ కేస్ డేటా సైన్స్, డేటా అనలిస్ట్ క్యాండిడేట్స్ అయితే నీడ్ టు మెన్షన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆల్గరిథమ్ నేమ్. ఎలా ఎందుకు మెన్షన్ చేస్తామంటే, సో వీ హ్యావ్ ఎ గ్రిప్ ఆన్, మనకి అదే గ్రిప్ ఉంది అని తెలుసుకుంటారు. సో టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. డోంట్ మెన్షన్ ద సాఫ్ట్ స్కిల్స్. సో మీరు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ మెన్షన్ చేశారంటే దట్ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అడుగుతారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు టైం మేనేజ్మెంట్, మీరు ఎంతవరకు టైం మేనేజ్ చేయగలుగుతారు అనే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్స్ ఉన్నాయి, రేట్ యువర్ సెల్ఫ్ అవుట్ ఆఫ్ 5 అని చెప్పి అడుగుతారు. ఇప్పుడు మీరు 5కి 5 అని చెప్పారంటే వాళ్ళు మనకి మీరు మాట్లాడమంటారు, ఒక 5 minutes మాట్లాడండి. వాయిస్ ఈస్ నాట్ క్లారిటీ నా. సో నా సైడ్ అయితే నెట్వర్క్ పర్ఫెక్ట్గా ఉందండి. ఒక్కసారి మీ సైడ్ చెక్ చేసుకోండి రవీందర్ గారు. క్లియర్ సార్, యు ఆర్ ఆడబుల్. ఓకే, సో సమ్ ఆఫ్ ది పీపుల్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ నెట్వర్క్ ఇష్యూస్. ఒక్కసారి రీజాయిన్ అవ్వండి, నో ప్రాబ్లమ్ అబౌట్. ఓకే, యా, టైం మేనేజ్మెంట్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్. సో ఇక్కడ రేట్ యువర్ సెల్ఫ్ అవుట్ ఆఫ్ 5 అని చెప్పేటప్పుడు మీరు అవుట్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 4 ఇచ్చారనుకోండి. సో నాన్ స్టాప్గా 5 minutes 4 minutes 5 minutes ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడమంటారు. ఓకేనా, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడమన్నప్పుడు మీరు ఫ్లూయెన్సీ మాట్లాడుతున్నారా, లేదా సిచ్యువేషనల్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నారా, కన్వర్జేషన్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నారా, మేనేజబుల్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నారా, వాళ్ళు ఆ 5 minutesలోనే ఐడెంటిఫై చేస్తారు. సో సిచ్యువేషన్ బట్టి మనం చేంజెస్ జరుగుతుంటాయి, ఆ ప్రెజర్ వస్తుంటుంది. లైక్ ఇంటర్వ్యూలో కూర్చున్నప్పుడు టెన్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది, ఆ టైంలో మనం ఫ్లూయెన్సీగా మాట్లాడలేము. రైట్, మన ఫ్రెండ్స్తో, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో మాట్లాడినంత ఫ్లూయెన్సీలో మాట్లాడలేము, ఖచ్చితంగా స్ట్రక్ అవుతాం. ఓకేనా, సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా అందుకే కంప్లీట్గా టెక్నికల్ స్కిల్స్ని రిమూవ్ చేసేసాను. నో నీడ్ టు మెన్షన్ ద టెక్నికల్ స్కిల్స్, జస్ట్ స్కిల్స్ అని చెప్పి సెక్షన్ స్టార్ట్ చేసి దాంట్లో కంప్లీట్గా టెక్నికల్ స్కిల్స్ మీకు అయితే ఏవేవి ఉన్నాయో దాన్ని ఇన్డెప్త్గా ఇంకా ఏమన్నా అనొచ్చా అకార్డింగ్ టు ద జాబ్ డిస్క్రిప్షన్. ఒకసారి జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ చూడండి, ఆ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్లో మీకు కంప్లీట్గా ఐడెంటిఫై అయిపోతుంది. ఓకే, ఈ స్కిల్స్ ఉన్నాయి నాకు వచ్చిన తర్వాత ఎలా పెట్టాలి. లెట్ మీ షో సమ్ ఆఫ్ ది జాబ్ డిస్క్రిప్షన్. ఓకే, పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ పైథాన్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్, ఫుల్ స్టాక్ Python job description. So this is the full stack. Let me Naukri. Let me open the Naukri. Full stack developer. Experience 0. So this is a fresher. Okay, this is the profile fresher అనమాట. సో 0 to 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఫ్రెషర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రొఫైల్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఏవేవి మెన్షన్ చేశారు చూడండి. HTML మెన్షన్ చేశారు, CSS మెన్షన్ చేశారు, అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ మెన్షన్ చేశారు, ఫ్రేమ్ వర్క్స్ లైక్ రియాక్ట్, యాంగులర్ అవి కూడా మెన్షన్ చేశారు. సో దాంతో పాటు స్ట్రాంగ్ సర్వర్ స్కిల్స్ సైడ్ కూడా ఉండాలన్నాడు. నోట్ చేసి
ఓకే, పైథాన్, రూబీ. సో ఇక్కడ మీకు ఏ స్కిల్స్ మెన్షన్ చేయాలి, ఏవేవి టెక్నికల్. సో మీరు ఆ టెక్నికల్ ఫిట్ అవుతారా, లైక్ అందరికి HTML, CSS, జావా స్క్రిప్ట్ అందరికీ వచ్చు. సో ఏ స్కిల్స్ మాకు ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి, ఈ జాబ్ నేను అప్లై చేయాలంటే ఈ స్కిల్స్ మెన్షన్ చేయాలి లేదా. సో నా దగ్గర రూబీ లేదు, మీకు రూబీ తెలిసిండదు. సో రూబీ నాకు తెలియదు, రూబీ తెలియదు కాబట్టి నేను ఆ స్కిల్ మెన్షన్ చేయొచ్చా లేదా. సో ఇన్ కేస్ మెన్షన్ చేస్తే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, డెఫినెట్ గా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనమాట. ఇప్పుడు మీరు టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఏవైతే మెన్షన్ చేస్తారో కన్ఫర్మ్ దాని మీద క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి. సో ఆ క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారా లేదా. సో యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ కంప్లీట్ గా ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్ అవ్వండి, ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా కూడా కంప్లీట్ గా ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్ అయ్యారనుకో మీకు ఫ్రెషర్స్ లో కంప్లీట్ గా ఫండమెంటల్స్ అడుగుతారు. లేదా నేను అడ్వాన్స్ లెవెల్ అవ్వాలన్నా ఇట్స్ గుడ్, మీరు అడ్వాన్స్ లెవెల్ కూడా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. ఓకేనా. సో మెయిన్ గా ఫోకస్ చేయాల్సింది మీరు టెక్నికల్ స్కిల్స్ జస్ట్ పాయింట్ టు పాయింట్ మెన్షన్ చేసి ఇన్ డెప్త్ గా ఇవ్వండి దాని గురించి. ఓకేనా, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సాఫ్ట్ స్కిల్స్ మెన్షన్ చేయకండి. సో సాఫ్ట్ స్కిల్స్ గురించి మెన్షన్ చేస్తే ప్రాబ్లం వస్తుందంటే వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ వేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, అప్పుడు మీరు ఆన్సర్ చేయలేకపోతే సో ట్రస్ట్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది, సో సింపుల్ గా రిజెక్ట్ చేస్తారు. సో టెక్నికల్ స్కిల్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. ఓకేనా, ఇవి మీకు మెన్షన్ చేసిన సెషన్స్ కంప్లీట్ గా మీ రెజ్యూమ్ లో ఉంటుంది. సో కొంతమంది డౌట్ లైక్ సార్ మేము ఇంటర్న్షిప్స్ సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి, వీ హ్యావ్ డన్ సమ్ సర్టిఫికేట్స్. ఓకే, సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి, ఐ హావ్ డన్ సమ్ సర్టిఫికేట్స్ లైక్ కోర్సరా నుంచి, లేదంటే మీరు టెక్స్ అకాడమీలో సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. సో ఈ సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి సార్, ఈ సర్టిఫికేట్స్ మెన్షన్ చేయొచ్చా లేదా, రైట్. ఈ సర్టిఫికేట్స్ మెన్షన్ చేయొచ్చా లేదా. సో యూ హ్యావ్ ఎ డౌట్, రైట్. సో సర్టిఫికేట్ మెన్షన్ చేయొచ్చా లేదంటే ద రీజన్ మీరు ఆ సర్టిఫికేట్ సో ఇక్కడ సర్టిఫికేట్ వాల్యూ లేదండి. ఎప్పుడు వాల్యూ వస్తుందంటే కంప్లీట్ యూ గెట్ ఎ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద సర్టిఫికేట్. ఓకే, కంప్లీట్ గా ఆ సర్టిఫికేట్ గురించి మీకు నాలెడ్జ్ ఉంటే తప్ప యూ డోంట్ గెట్ ద సర్టిఫికేట్ వాల్యూ. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సర్టిఫికేట్ చేశాను, టెక్స్ అకాడమీ నుంచి నాకు ఒక సర్టిఫికేట్ వచ్చింది. సో సర్టిఫికేట్ వచ్చింది, నేను ఆ సర్టిఫికేట్ రెజ్యూమ్ లో ప్లేస్ చేశాను. సో ఆ సర్టిఫికేట్ లో ఏమన్నా రాసింటే సమ్ లైక్ పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అని రాసి లైక్ కోర్స్ అని చెప్పి రాసింటారు. మీరు వెళ్ళే డొమైన్ లో పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అని కోర్స్ రాసిన తర్వాత కంప్లీట్ మీకు కంప్లీట్ ఆ పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ గురించి మీకు ఐడియా ఉంటుందనే కదా వెళ్ళేది, రైట్. ఎస్ అర్ నో. ఎస్ సార్. సో కంప్లీట్ గా ఒక డొమైన్ నుంచి మీకు నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవుతారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక రిక్రూటర్, అంటే టెక్నికల్ రిక్రూటర్ అనుకోండి. సో నేను సమ్మన్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను, మీరు పెట్టిన సర్టిఫికేట్ పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అని పెట్టారు. సో లెట్ మీ ఆస్క్ సమ్ రిగార్డింగ్ టు ద క్వశ్చన్. నేను ఇక్కడ పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అన్నప్పుడు క్వశ్చన్స్ కూడా రైజ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఆ క్వశ్చన్స్ ని మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతాను కాన్ఫిడెంట్ గా. ఇఫ్ యూ ఆర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్, ఐ కెన్ ఆన్సర్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ సర్టిఫికేట్ అని మీకు ఉంటే డెఫినెట్ గా మీకు సర్టిఫికేట్ వాల్యూడ్ అవుతుంది, అప్పుడు మీరు సర్టిఫికేట్స్ కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు. సో లేదు సార్ నేను జస్ట్ సర్టిఫైడ్ చేశాను, నేను పెట్టుకోగలుగుతాను, నేను చెప్పగలుగుతాను, మేనేజబుల్ చేస్తాను అంటే యూ క్యాన్ బెట్. సార్ నేను చెప్పలేను, ఐ కాంట్ ఏబుల్ టు అన్నప్పుడు డోంట్ మెన్షన్ ద సర్టిఫికేట్. ఓకే, డోంట్ మెన్షన్ ద సర్టిఫికేట్స్. అది చాలా ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవుతుంది, అక్కడ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది చాలా వస్తుంది. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు సర్టిఫికేట్ చేసావంటే యూ హ్యావ్ గెట్ సమ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద సర్టిఫికేట్. మీరు చేసిన దాంట్లో ఖచ్చితంగా నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, అందుకే మీరు సర్టిఫికేట్ చేశారు. సో సర్టిఫికేట్ వాల్యూడ్ ఎప్పుడైతుందంటే మీరు ఆ సర్టిఫికేట్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ నాలెడ్జ్ డెవలప్ చేసుకున్నప్పటి వరకు మీకు సర్టిఫికేట్ వాల్యూడ్ అవ్వదండి. ఓకేనా. సో ఇది మీరు పెట్టాల్సిన కంప్లీట్ ద ఫుల్ నేమ్, అడ్రస్ అండ్ ప్రొఫైల్ సమ్మరీ, ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్, experience details and some other details. Skills compulsory need to mention the technical skills. So ఇక్కడ మీకు కొన్ని శాంపుల్ రెజ్యూమ్స్ చూపిస్తున్నాను చూడండి. సో అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఓకే ఎస్ డెఫినెట్లీ జాహ్నవి, ఐ విల్ షేర్ సమ్ శాంపుల్ రెజ్యూమ్స్. ఓకే, సో శాంపుల్ రెజ్యూమ్స్ ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ కొన్ని శాంపుల్ రెజ్యూమ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాయి. నేను ఫ్రెషర్స్ కూడా మీకు రిలేటెడ్ ఫ్రెషర్స్ కూడా పంపిస్తాను. ఓకే, సో చూడండి బాగా చూడండి, ఒక్కొక్క రెజ్యూమ్ ఒక్కొక్క రకంగా రాశారు. సో ఇక్కడ కంప్లీట్ 1 లైన్ ఆఫ్ రెజ్యూమ్ ఉంటారు, 1 లైన్ రెజ్యూమ్ లో రాశారు. చూడండి సైడ్ బై సైడ్ లేదు, ఓన్లీ 1 లైన్ లో ఉన్నాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ 1 లైన్ లోనే మెన్షన్ చేశారు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వాళ్ళు ఏ డొమైన్ లో నాలెడ్జ్ ఉందో ఆ డొమైన్. సో ఇది ఫుడ్ అండ్ సెక్యూరిటీ కాబట్టి ఇది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో లెట్ మీ షో వన్ మోర్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 2 సైడ్ బై సైడ్ రాశారు మీకు. ఓకేనా, సో టెంప్లెట్ ఎలా ఉన్నా ATS ఫ్రెండ్లీ యాక్సెప్ట్ చేస్తుందండి అంటిల్ ద పాయింట్స్. ఓకేనా, మీకు జాబ్ కి రిలేటెడ్ గా పాయింట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇట్ విల్ బి యాక్సెస్. ఓకేనా, ఖచ్చితంగా యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది. సో టెంప్లెట్ ఇదే ఫార్మేషన్ లో ఉండాలి, ఇలానే ఉండాలి అని రూల్ ఏం లేదండి. మీరు రాసే పాయింట్స్
కన్ఫామ్ గా ఉండాలి. సో కొంతమంది ఎలా చెప్తారంటే సో నెంబర్స్ రాయకండి మీరు లైక్ ఇప్పుడు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా సైన్స్ డేటా అనలిస్ట్ అనుకోండి. సో ప్రిడిక్షన్స్ చేస్తారనమాట. వీళ్ళు ప్రిడిక్షన్స్ చేసేటప్పుడు డేటా ఎంత ప్రిడిక్ట్ అయింది, లైక్ యాక్యురసీ ఎంత వచ్చింది అని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేస్తారు. సో 90% యాక్యురసీనా 120% యాక్యురసీ అని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేస్తారు. సో ఈ యాక్యురసీని ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు అక్కడ వాల్యూస్ అనేది యాక్యురసీ నెంబర్స్ లోనే ఉంటుంది. 90% లేదంటే 70% 80% అని నెంబర్స్ లో ఉంటుంది. సో ఆ యాక్యురసీని మెన్షన్ చేయండి. యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకేనా, యాక్యురసీ మెన్షన్ చేయాలి డెఫినెట్ గా. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక శాంపుల్ రెజ్యూమ్ ఇచ్చారు చూడండి, సేఫ్టీ ఇంజనీర్ ని. సో వాళ్ళు పాయింట్స్ ఖచ్చితంగా నెంబర్ పర్సెంటేజ్ లో మెన్షన్ చేశారు. ఎందుకంటే రిక్రూటర్ తెలియాలి, యూ నీడ్ టు నో అబౌట్ దట్. సో మీరు ప్రీవియస్ గా ఇంత సేల్స్ ఉన్నాయి, ఇంత సేల్స్ నుంచి ఇంత డెవలప్ చేశారు అని తనకు తెలియాలి. తనకు తెలియాలంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ డేటాలో మీరు సేల్స్ ఇంక్రీజ్ చేశారో ఆ పర్సెంటేజ్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి. ఓకేనా, సో నెంబర్స్ కూడా చాలా వ్యాలిడ్ అవుతాయి అనమాట. ఇక్కడ ATS ఫ్రెండ్లీ రెజ్యూమ్ లో నెంబర్స్ కూడా వ్యాలిడ్ అవుతాయి, నెంబర్స్ కూడా తీసుకుంటాయి రెజ్యూమ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు సైడ్ బై సైడ్ లో కంప్లీట్ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ డీటెయిల్ ఒక సైడ్ ఇచ్చారు, కాంటాక్ట్స్ సంథింగ్ లైక్ స్కిల్స్, ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్ ఒక సైడ్ ఇచ్చారు. లెట్ మీ షో యూ వన్ మోర్. ఇది కూడా సేమ్ ప్రీవియస్ లాగే ఉంది. సేమ్ యా, ఇది చూడండి, ఇది చూడండి, ఈ రెజ్యూమ్ చూడండి, కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది. ఈ రెజ్యూమ్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది. సో ఫస్ట్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు, దాని తర్వాత సో ఎక్స్పీరియన్స్ రిలేటెడ్ టు ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చారు, ఎడ్యుకేషన్, స్కిల్. సో ఒక్కొక్క రెజ్యూమ్ ఒక్కొక్క ఫార్మాట్ లో ఉంటాయండి. చూడండి, ఒక్కొక్క రెజ్యూమ్ ఒక్కొక్క ఫార్మాట్ లో ఉంది. సో ఇవన్నీ ATS ఫ్రెండ్లీ రెజ్యూమ్సే, మీరు ఎలా అయినా తయారు చేసుకోవచ్చు. సో యూ క్యాన్ గో ఫర్ దిస్ రెజ్యూమ్ ఆల్సో. ఇలా అయినా వెళ్ళొచ్చు, లేదా ఇలా సైడ్ బై సైడ్ అయినా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఎలాగైనా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. నో వరీ అబౌట్ దట్. సో టెంప్లెట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, మీరు పెట్టిన పాయింట్స్ జాబ్ రిలేటెడ్ ఉన్నాయా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్. అదొక్కటే ATS ఫ్రెండ్లీ రెజ్యూమ్ మెయిన్లీ ఫోకస్ చేస్తుంది. క్లియర్? సో క్లియర్ అయితే SSS మెన్షన్ చేయండి. సో వాట్ ఆర్ ద కీ పాయింట్స్ టు ఫోకస్ ఫర్ ది టెన్నింగ్ ద గుడ్ ATS? సో మహేష్ B, you need to focus on the job description, Mahesh. Okay, so job description బేస్ చేసుకొని కీ పాయింట్స్ అనేది బయటకు వస్తాయి. జస్ట్ సింప్లీ కాపీ ద జాబ్ డిస్క్రిప్షన్, పేస్ట్ ఇన్ ChatGPT. అడిగితే కీ పాయింట్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే సార్, వాట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ద జాబ్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఏ గవర్నమెంట్ after falling to get a government job? Okay, so Pramod sir, you are a government job right now? Yes. So government job నుంచి సాఫ్ట్వేర్ షిఫ్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారు, రైట్? సో సింప్లీ ఏం లేదు సార్, మీరు గవర్నమెంట్ జాబ్ అయితే మీరు రోల్స్ ని ప్రిపేరింగ్ ఫర్ గవర్నమెంట్. సో వన్ థింగ్ కన్ఫర్మ్ అయ్యారు సార్, మీరు గవర్నమెంట్ జాబ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారా రైట్ నౌ, లేదా గవర్నమెంట్ జాబ్ చేస్తున్నారు? లేదు, సాఫ్ట్వేర్ నుంచి గవర్నమెంట్ షిఫ్ట్ అవుదాం అనుకుంటాను. ఓకే, ఐ థింక్ సో మీకు ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చింది, ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ షిఫ్ట్ అవ్వాలి అని ట్రై చేస్తున్నారు, రైట్? సో ఒక్కసారి మాట్లాడతారా ప్రమోద్ గారు? కెన్ యూ ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్? ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, సో లైక్ సమ్ గ్యాప్ వచ్చింది. సో ఏం లేదు సార్, ఇన్ కేస్ థ్యాంక్స్, మంచిగా రిమెంబర్ చేశారు. సో ఇన్ కేస్ సమ్ వన్ హ్యాస్ ఎ గ్యాప్ ఇన్ కెరియర్, సో కెరియర్ లో గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఆన్సర్ చేయాలనే క్వశ్చన్ చాలా వరకు ఉంటుంది, రైట్? సో మీరు కెరియర్ లో గ్యాప్ ఉండే క్యాండిడేట్స్ యూ నీడ్ టు గివ్ ఎ రీజన్ ఇవ్వాలి, ఎందుకు గ్యాప్ పడింది. సో ప్రమోద్ గారు మీకు ఎగ్జాక్ట్ గా గవర్నమెంట్ జాబ్ కి ప్రిపేర్ అయ్యే గ్యాప్ ఉంది కదా, నో ప్రాబ్లం, యూ క్యాన్ మెన్షన్ ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ది గవర్నమెంట్ జాబ్స్, సో రైట్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్, సో దట్స్ వై ఐఎమ్ షిఫ్టింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్. యూ క్యాన్ గివ్ ద సేమ్ ఆన్సర్ ఫర్ దెమ్, నో వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకేనా, సో ఇన్ కేస్ మీరు మెన్షన్ చేసే ఎలా మెన్షన్ చేయాలంటే, ఇన్ కేస్ మీకు గ్యాప్ ఉన్నప్పుడు మీరు గ్యాప్ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ మీరు ఆ గ్యాప్ ని కవర్ చేసేలాగా మాట్లాడాలి. ఓకేనా, ఇన్ కేస్ ఖచ్చితంగా రిక్రూటర్స్ అడుగుతారు, ఓకే కంపల్సరీగా అడుగుతారు. సో మీరు గ్యాప్ ఎందుకు పడింది, లైక్ ఎడ్యుకేషన్ పాస్ అవుట్ ఇయర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2020లో పాస్ అవుట్ అయ్యారు, 2024లో ఎందుకు మీరు జాబ్ ఎత్తుకుతున్నారు, 4 years ఆఫ్ వర్క్ ఏం చేశారంటే, సో టెల్ దెమ్ ఐఎమ్ గో ఫర్ ది బిజినెస్. మీరు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారని చెప్పండి, ఎందుకంటే మనం చెప్పే మాటలు కూడా ప్రూఫ్ లేకుండా ఉంటాయి. ఓకే, ఇన్ కేస్ నాకు హెల్త్ బాగలేదు, 2 years నేను అన్హెల్తీగా ఉన్నానంటే రికార్డ్స్ అడుగుతారు, ఎక్కడి నుంచి తీసుకొని వస్తారు రికార్డ్స్? అవ్వదు కదా. సో చెప్పడం కూడా ఎలా చెప్పాలి అంటే, సో ఆ ఆన్సర్ వాళ్ళకి నచ్చాలి, దాంతోపాటు మనకు ప్రూఫ్ ఉండవు, అలా చెప్పాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు సో నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను, సో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను, ఐ గాట్ ఫెయిల్ ఫ్రమ్ ది బిజినెస్, అందుకే నేను సో ఫైనాన్షియల్ అన్స్టేబుల్గా ఉన్నాను, నేను సాఫ్ట్వేర్ షిఫ్ట్ అవుతున్నాను జాబ్, అందుకే ఈ 3 years ఆఫ్
గ్యాప్ పడింది. సో ఇట్స్ బెటర్ వే టు ఆన్సర్ దెమ్. ఇలా మీకు రీజన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి, అది కూడా ప్రూఫ్ లేకుండా ఉండాలి. ప్రూఫ్ చూపించమంటే ప్రూఫ్ చూపించే అవ్వదు కొన్ని. సో ప్రూఫ్ చూపించలేని ఆన్సర్లు చెప్పాలి మనం. సో కానీ అది ఆన్సర్ చెప్పా కూడా రియాలిటీ ఉండాలి. అలాంటి ఆన్సర్లు చూడండి, అవి జాబ్ లైక్ మీకు గ్యాప్ వచ్చిన వాళ్ళకి పనికి వస్తాయి. ఓకే, సో దట్స్ ది. సో ఫీమేల్స్కి అయితే ఇఫ్ యూ ఆర్ లైక్ ఫీమేల్స్ ఉన్నారనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకి కొన్ని హెల్త్ ఇష్యూస్ అని అవి ఏమైనా చెప్పినా యూ కెన్ యాక్సెప్ట్ దట్, రిక్రూటర్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, నో ప్రాబ్లం ఫర్ దట్. ఓకే, ఇంకా గైస్ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? సార్ ఐ హ్యాడ్ అ మెకానికల్ ఇన్ డిప్లొమా, నౌ ఐ నీడ్ టు పర్సూ బీటెక్. గ్రేట్ షిట్, గ్రేట్. సో వాట్ యువర్ డౌట్ సిట్? Prasad, sir, I have a 2 years experience in IT sales. Great. Okay. So Prasad, how to prepare the right? Now I am shifting the data analyst. Yeah, Prasad, the good decision you have taken, data analyst. So Prasad, one thing you need to do, ఏం చెప్తారంటే సేల్స్ లో మీకు కొంచెం డేటా అయితే వస్తుంది కదా, సో మీరు ఎలా పిక్ చేయాలి అంటే రిక్రూటర్కి. సో యాక్చువల్గా నేను వర్క్ చేసినది సేల్స్, కానీ ఇక్కడ సేల్స్లో కూడా నేను డేటా అనలిస్ట్ నా ఓన్గా నేను కంపెనీకి సర్వీస్ చేశాను. సో అందుకే నేను నాకు ఇంట్రెస్ట్ లైక్ కంప్లీట్గా డేటా అనలిస్ట్ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి నేను డేటా అనలిస్ట్ సైడ్ షిఫ్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను అని ఆన్సర్ ఇవ్వండి. Yeah, Prasad, definitely. I will explain the resume for the no internship. So simply focus on the projects, Prasad ji. Okay, you need to focus on the projects. That's enough. If you don't have any internships also, no problem. Focus on the projects. Clone like, may I know your domain, please? Sir, I am from MCA Microbiology. Now I am learning Python. Will it be any difficult to get? No. Sri Lakshmi, no, Sri Lakshmi. So education, just they required only the graduation. That's it. They mostly focus on the talent and knowledge. No worry about that. Sir, I had done my BTech and currently pursuing master. Okay. At present, I am doing a course. Because I am from data science. And yeah. Sri Lakshmi, understand. No worry about that. So some of the students are the biotechnologies, textile also. They move toward the data science and data analyst. They got the jobs also. No worry about that. Just companies see only the graduation. Okay. What is on Sir. in your resume? Pass of 2021 and completing the BTech in practice. I have a testing. Yeah. చెప్పండి. సార్ నేను ప్రసాద్ సార్. అంటే నాకు 2 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఐటీ సేల్స్లో ఉంది. బట్ నేను లాస్ట్ మార్చ్లో నేను జాబ్ మానేశాను. ఇప్పుడు ఎట్ ప్రెసెంట్ నేను డేటా అనలిటిక్స్ కోర్స్ తీసుకున్నాను. అంటే ఈ 6 months గ్యాప్ నేను ఎట్లా కవర్ చేయాలి? ఓకే ప్రసాద్, అండర్స్టాండ్. సో సింపుల్ ప్రసాద్, మీరు ఏం చేస్తారంటే కంప్లీట్గా అక్కడ వర్క్ చేశారు, కానీ దాంట్లో మీరు డేటా సైన్స్ లైక్ డేటా అనలిస్ట్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేశారు. సో నేను ఇంకా డెప్త్గా నేర్చుకోవాలని చెప్పి నేను జాబ్ రిజైన్ చేసి ఐ కేమ్ ఫర్ ది కోర్స్ అని చెప్పాను. దట్స్ ఇట్. ఓకే సార్. దే కెన్ అండర్స్టాండ్, నో ప్రాబ్లం. యా, నెక్స్ట్ ఎవరండి? మే నో యువర్ నేమ్ ప్లీజ్. రిషిత. యా, టెల్ మీ రిషిత. సార్ నాకు ఇప్పుడు 2.9 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, అంటే కరెంట్లీ వర్క్ చేస్తున్నాను. షూర్. ఓకే. అయితే నాది రోల్ మాత్రం ఐడెంటిటీ ఇంజనీర్ అని ఉంటది, బట్ వర్క్ మాత్రం డెవాప్స్ రిలేటెడ్ వర్క్ ఉంటది మొత్తం. ఓకే. సో ఇప్పుడు షిఫ్ట్ అవ్వాలంటే నేను ఎక్స్పీరియన్స్ లో డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అని మెన్షన్ చేసుకోవచ్చా, లేదంటే మీరు షిఫ్ట్ అవ్వాలనుకునే డొమైన్ కూడా డెవాప్సే కదండి కంప్లీట్ గా? అవును. యా, డెఫినెట్లీ యూ కెన్ మెన్షన్, నో ప్రాబ్లం. సో మీకు ప్లస్ పాయింట్ చాలా ప్లస్ అవుతుందండి. రోల్ జస్ట్ ఐటీ, కానీ మీరు రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు కదా ఇంట్రడక్షన్ లో. సో అప్పుడు మీరు కంప్లీట్ గా డెవాప్స్ మీద వర్క్ చేసినట్లు చెప్తారు కదా, అది మీకు చాలా ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది. నో వరీ అబౌట్. ఓకే. అంటే మళ్ళీ నాకు ఒక పాయింట్. వన్ సెకండ్ సార్, లెట్ మీ కంప్లీట్. ఎక్స్పీరియన్స్ లో డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అని పెట్టుకోవచ్చా నేను, లేదా ఆఫీస్ లో ఉన్న ఐడెంటిటీ ఇంజనీర్ అని మెన్షన్ చేయాలా అని ఒక డౌట్. యాక్చువల్ గా మీకు ఆఫర్ లెటర్ లో సేమ్ ఐడి ఇచ్చింటారు కదా. అవునండి. యా, సో అది ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇన్ కేస్ మనం ఆఫర్ లెటర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం అంటే అక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో రోల్ అయితే అదే పెట్టుకోండి నేమింగ్, బట్ కంప్లీట్లీ వర్క్ చేసినది మాత్రం ఇక్కడ అని చెప్పాలి. రెజ్యూమ్ కూడా అలానే బిల్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. రోల్ నేమ్ చూడరు వాళ్ళు, కంప్లీట్ కింద డిస్క్రిప్షన్ చూస్తారు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. యా, గో హెడ్. సార్ అది ఇప్పుడు
నాది కూడా రోల్ సేమ్ సార్. నాకు ఇప్పుడు డేటా అనలిస్ట్ షిఫ్ట్ అవ్దాం అనుకుంటే నాకు ప్రీవియస్ నాకు 2 కంపెనీస్‌లో ఉంది ఎక్స్‌పీరియన్స్. దాంట్లో ఏంటంటే నాకు ఇట్లా అనలిస్ట్ టైప్ రోల్ లేదు నాకు. అంటే సేమ్ రోల్ అండి. రోల్ నేమ్. ఇక్కడ రోల్ వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేయరండి. మీరు రోల్ అదే నేమ్ పెట్టేయండి. బట్ డిస్క్రిప్షన్ రాస్తారు కదా! అవును. ఆ డిస్క్రిప్షన్‌లో మీరు అవి మెన్షన్ చేయండి. ఓకే. రోల్ అయితే సేమ్ పెట్టేయమంటారు. సో రోల్ ఎందుకంటే మీకు ఆఫర్ లెటర్‌లో సేమ్ రోల్ ఆఫర్ చేసింటారు. సో మన రోల్ చేంజ్ అవును. చేసాకైతే మళ్ళా నెక్స్ట్ ఫర్దర్‌గా మన ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఓకే. ఓకే. రోల్ ఎప్పుడు చేంజ్ చేయబాకండి. దాంట్లో డిస్క్రిప్షన్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎలా చెప్తానంటే ఎలా చెప్పొచ్చంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీదే తీసుకుందాం. ఐటీ సేల్స్ అన్నారు. సో సేల్స్ అంటే జస్ట్ మీకు కన్ఫర్మ్‌గా డేటా ఉంటుంది. కాల్స్ చేస్తారు. ఓకే. లైక్ సమ్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ చేస్తుంటారు కదా! సో ఆ సేల్స్‌ని మీ దగ్గర వచ్చిన డేటా మీరు ఈ 2 ఇయర్స్‌కి వచ్చిన డేటాని నేనే ఓన్‌గా అనలైజ్ చేశాను. సో అనలైజ్ చేయడం వల్ల నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ అంటే లైక్ అనలైజింగ్‌లో ఇంత ఈజీగా ఉంటుందని ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది. అందుకే నేను లైక్ జాబ్ రిజైన్ చేసి కంప్లీట్‌గా కోర్స్ సైడ్ వెళ్ళిపోయాను. లైక్ కోర్స్ నేర్చుకుందామని వెళ్ళాను. కంప్లీట్ డెప్త్ అని చెప్పండి. నో వరీస్. ఓకే. ఒకవేళ మనం ఇన్ కేస్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్‌లో ఈ పర్టిక్యులర్ రోల్‌కి అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ డొమైన్ పైన వర్క్ చేసాడా అని వాళ్ళు అంతా చేస్తారా? జస్ట్ నార్మల్ వర్క్ చేశారని చేస్తారా? అంతే జస్ట్ వాళ్ళు అంటే మీ డీటెయిల్స్ కనుక్కుంటారండి. వర్క్ చేశాడా లేదా అంతే. అది కొన్ని ఎంఎన్‌సీస్ ఉంటాయి. చిన్న స్టార్టప్స్ ఏం పట్టించుకోవు. ఓకే. జస్ట్ ఈ క్యాండిడేట్ ప్రూఫ్ ట్రూ ఆర్ ఫేక్ అంతే. ఫేక్ ఆర్ ఫాల్స్ అంతే. అంతకుమించి ఏం తెచ్చారు. ఓకే. ఓకే. హలో గో హెడ్ గైస్. డు యూ హావ్ ఎనీ క్వెషన్స్ రైట్ నౌ? సో నాకు మెసేజ్‌లు వస్తున్నాయి. వన్ సెకండ్. హలో సార్ వన్ బై వన్. హలో సార్ హలో సార్ యాహ్. యువర్ నేమ్ ప్లీజ్. ఎవరో ఒకరు మాట్లాడండి. ఒకరు. గైస్ స్పీక్ అవుట్. హలో టెల్ మీ. Hello, sir. Sir, Sir, speak నా in పేరు English, sir. We are not understanding. Okay, fine. So most of the people Hello. in Telugu. That's why I'm speaking in Telugu. No worries, sir. Oh. Let me take one more section for you English people. No worries. Okay. Thank Afternoon, you. I will take one more section for the English. No worries. Okay. Thank you. Okay. Don't worry about that. Hello. Yeah. Hello, Tell sir. me. Yeah. Tell me. సార్ నాకు 2 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది టెస్టింగ్‌లో. Okay. నేను కోర్స్ నేర్చుకొని డెవలపర్ సైడ్ షిఫ్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను. Yeah. Okay. ఈ 2 ఇయర్స్‌ని యాస్ ఎ డెవలపర్‌గా ఎలాగ ఎక్స్పీరియన్స్ చూపించుకోవాలి? చూపించే కాపదండి. ఎందుకంటే మీరు టెస్టింగ్ సైడ్ వర్క్ చేశారు కదా! సో Okay. టెస్టింగ్ సైడ్ వర్క్ చేశారు కాబట్టి డెవలపర్‌గా ఎలా చూపియొచ్చు అంటే కింద లాస్ట్‌లో మీ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ 1 ఆర్ 2 పాయింట్స్ యాడ్ చేయండి. ఎలా యాడ్ చేయాలంటే సో నేను టెస్టింగ్‌లో వర్క్ చేసినా కూడా డెవలపర్‌గా లైక్ సపోర్ట్ చేశాను అన్నట్లు రాయండి. నో వరీ అబౌట్ దట్. ఓకే సార్. ఓకే. ఓకే. థాంక్ యూ. క్లియర్? గైస్ Hello, సమ్ మోర్ sir. డౌట్స్? యాహ్. Yes, sir. చెప్పండి. యువర్ నేమ్ ప్లీజ్. శృతి సార్ యాహ్. శృతి చెప్పండి. 2020లో బీటెక్ కంప్లీట్ అయింది. తర్వాత 18 మంత్స్ జాబ్ చేశారు టెలికాం డొమైన్ లో ప్లానింగ్ అండ్ డిజైనింగ్. తర్వాత Okay. అక్కడ నుంచి ప్రిపరేషన్ కూడా ఏం తీసుకోలేదు. గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కోసం అని ప్రిపేర్ అయ్యా. Okay. తర్వాత అది quit చేసేసి మళ్ళీ ఇందులోకి వచ్చేసా. సో ఇప్పుడు So- రెజ్యూమ్ లో ఏం మెన్షన్ చేయాలి? నేను జాబ్ చేసినట్టు చేయాలా లేదంటే వన్ సెకండ్. సో మీరు 18 మంత్స్ జాబ్ చేశారా వేరే కంపెనీలో? ఎస్ సార్. సో ఈ 18 మంత్స్‌కి ఇప్పుడు పోయేదానికి ఎంత గ్యాప్ ఉంది? 1 ఇయర్ 7? 1.5 ఇయర్స్ సార్. సార్ అర్థం కాలేదు. ఒకసారి. హలో. 1.5 ఇయర్స్ సార్. 1.5 ఇయరా? ఓకే. సో శృతి గారు ఈ 1.5 ఇయర్ ఎలా కవర్ చేస్తారంటే సింపుల్‌గా ఒక 6 మంత్స్ మీ కోర్స్‌కి వెళ్ళిపోతారు. రైట్? ఎస్. సో ఈ 1 ఇయర్ కొంచెం హెల్త్ ఇష్యూస్ లైక్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్‌కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను. సో అది ఫిట్ అవ్వట్లేక నేను కంప్లీట్‌గా కోర్స్ నేర్చుకుందామని కోర్స్‌లో జాయిన్ అయ్యానని చెప్పాను. నో వరీస్. 1 ఇయర్ నో ప్రాబ్లమ్. ఆ 18 మంత్స్ ఆ జాబ్ ని మెన్షన్ చేయాలా రెజ్యూమ్ లో అవసరం లేదు. మెన్షన్ చేయండి. డెఫినెట్‌గా మీరు ప్రీవియస్‌గా వర్క్ చేసిన జాబ్ మెన్షన్ చేయాల్సిందే. నో వరీస్. వాళ్ళు ఒకవేళ బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ కూడా చేసి అక్కడ నుంచి రివ్యూ కూడా ఏం తీసుకోలేదు. సో బ్యాక్‌గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ చేస్తే మనం ఆ కంపెనీకి కాల్ చేస్తారు. ఓకే. సో మీ డేటా కంపెనీలో డెఫినెట్‌గా ఉంటుంది. ఓకే. సో నో వరీస్. వాళ్ళు కాల్ చేసి సో అండ్ సో వరకు వర్క్ చేశారని చెప్తారు వాళ్ళు. ఓకే సార్. ఓకే. థాంక్యూ సార్. Yeah. Guys, tell me, sir, I am undergraduated in BCom Computer Application. Now I am learning a FISCO course. Could you please give me goosebumps of everything currently? Sure. Okay. I am finishing. Yeah, some more guys. Doubts. చెప్పండి. ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ క్లియర్ కావాలి?
I'm finishing my BS counted in 2019, BA CGT in 2000. Now MCA will be ending in 2026. I want to be a data scientist since I have been doing stock market trading. Now I'm landing a job. Okay. So స్టాక్ మార్కెటింగ్ ట్రేడింగ్ ఓన్ గా చేశారా అండి? Sir, yes, sir. సారీ నేమ్ Yes, sir. Bharatwaj, sir. యా. సో మీరు స్టాక్ మార్కెట్ ఓన్ గా చేస్తున్నారా అవునండి, అవును. లేదా? ఓకే. సో అది వ్యాలిడ్ అవ్వదండి. సో మీరు ఏదైనా కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నట్లయితే వ్యాలిడ్ అవుతుంటే సో మెన్షన్ గైస్ మ్యూట్ ప్లీజ్. సో కెన్ యూ ప్లీజ్ మ్యూట్? సార్, యా చెప్పండి. సో మీరు స్టాక్ మార్కెట్ ఓన్ గా చేస్తున్నారు కాబట్టి అది వ్యాలిడ్ అవ్వదండి. ఓకేనా? డిస్క్రిప్షన్ లో మెన్షన్ చేసే అవ్వదు. ఓకే. Yes. మీరు ఎలా రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేస్తారంటే సింపుల్ గా మీకు MCA 2026 లో అయిపోతారు, రైట్? అవును సార్. 26 వరకు. యా. సో రెజ్యూమ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారంటే మీరు ఒక డేటా సైన్స్ కోర్స్ తీసుకొని దాంట్లో ప్రాజెక్ట్స్ చేశాను అన్నట్లు తీసుకోండి. సార్, ఇది డిస్టెన్స్ లో తీసుకుంటున్నాం సార్. ఎంసీఏ సారీ అండి, వాయిస్ డిస్టెన్స్ లో తీసుకుంటున్నా, కే యూనివర్సిటీ నుండి. డిస్టెన్స్ నో ప్రాబ్లం. డిస్టెన్స్ అయినా నో ప్రాబ్లం. ఓకే సార్. నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. డిస్టెన్స్ నో ప్రాబ్లం అండి. సో రెజ్యూమ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారంటే పర్సనల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కువ చేశాను, మోడల్స్ బిల్డ్ చేసినట్లు ప్రిపేర్ చేయండి. డేటా సైంటిస్ట్ రైట్? ఎస్ సార్. డేటా సైంటిస్ట్ కంపల్సరీగా డిప్లాయ్ చేయాలి, మోడల్స్ బిల్డ్ చేయాలి. ఓకే, అది ఫోకస్ చేయండి. నో వరీ అబౌట్ దట్. యా గైస్, రెజ్యూమ్ షార్ట్ లిస్ట్ కావడం మీద ఏం చేయాలి సార్? సో సారీ ఫర్ దట్. వాయిస్ నేమ్ ప్లీజ్. మక్బూల్ సార్. యా చెప్పండి అబ్దుల్. సార్ ఇది రెజ్యూమ్ షార్ట్ లిస్ట్ అవడం లేదు సార్. రెజ్యూమ్ షార్ట్ లిస్ట్ అవ్వట్లేదంటే మీరు జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ రిలేటెడ్ గా కంటెంట్ ప్రిపేర్ అయ్యేదండి. ఓకేనా? జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. మీరు జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ చూడాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. నాకు ఈ మ్యాంగో మాగిన ఏదైతే తింటా, పచ్చిగుంటే తినగలుగుతానా? తినచ్చు, కానీ తినలేం కదా చెట్లో ఉండగానే. సో మీరు ఆ చెట్లో ఉండేది మాగేంత వరకు చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు ఖచ్చితంగా జాబ్కి రిలేటెడ్గా ఉండాలి. ఆ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఏముంది దానికి రిలేటెడ్గా మీరు రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే అప్పుడు పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది. సో ఎవ్రీ వీక్ మీరు అప్డేట్ చేస్తూనే ఉండాలి రెజ్యూమ్స్. ఓకేనా? ఒక్కసారి ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేస్తే అవ్వదండి. ఎవ్రీ వీక్ మీరు అప్డేట్ చేస్తూనే ఉండాలి. రెజ్యూమ్ అప్డేట్ చేస్తూనే ఉంటేనే అది అప్డేట్ జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ATS ఫ్రెండ్లీ రెజ్యూమ్ ఒక్కసారి స్కాన్ చేసింది అనుకో, అది మీరు ఎన్నిసార్లు అప్లోడ్ చేసినా అది స్కాన్ చేసేది ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి రిజెక్ట్ చేస్తుంది. సో మీరు అప్డేట్ చేస్తూనే ఉండాలి. సో దాంట్లో ఎవ్రీ వీక్ అప్డేట్ అవ్వాలి. సో ఒక వర్డ్ యూతలు మార్చడము, ఒక సెంటెన్స్ మార్చడము, పైకి కిందికి చేంజ్ చేయడము చేయాలి, తప్పదు. జాబ్ డిస్క్రిప్షన్కి రిలేటెడ్గా మార్చుకోవాలి. ఓకే సార్. యా ఫైన్. I had completed the internship in the accounts and finance department, but I completed my BTech in CSE. Now preparing full stack Java. Should I mention my internship in the resume? Akhil, I think so, Akhil, right? Do you have any career gap? So passed out area epudu finance and accounts lo department lo internship chesara. Speak out, Akhil. Can you please? 2023 sir. 2023. Okay. ఫైనాన్స్ అకౌంట్ కి ఫుల్ స్టాక్ కి సంబంధం. సో అక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా రోల్స్ ఏం చేశారండి మీరు? యాక్చువల్లీ నథింగ్ సార్, ఇది ఎక్సెల్ షీట్ ని మేనేజ్ చేయడం సార్. ఓకే. అండ్ సో సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ ఉన్నాయా పర్ఫెక్ట్ గా? ఎస్ సార్. యా. సో మెన్షన్ చేయండి. ఎలా మెన్షన్ చేస్తారంటే సో నేను ఇలా వర్క్ చేశాను, దాంట్లో కొన్ని వెబ్సైట్స్ లైక్ కంప్లీట్ గా మీరు వర్క్ చేశారు, వాళ్ళు క్వశ్చన్ అడుగుతారు. మీరు మెన్షన్ చేస్తే సో వై యూ షిఫ్టింగ్ ఫర్ దిస్ ఫుల్ స్టాక్ అని అడుగుతారు. మీరు అకౌంట్స్లో వర్క్ చేస్తారు కదా, ఎందుకు షిఫ్ట్ అవుతున్నారంటే సో మేము అకౌంట్స్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు వెబ్సైట్ లైక్ సమ్ ఆఫ్ ది వెబ్సైట్స్ మీద వర్క్ చేసాము. ఆ వెబ్సైట్స్ నన్ను చాలా అట్రాక్ట్ చేశాయి. అందుకే వై నాట్ నేను ఒక కొంత ఓన్గా వెబ్సైట్ డిజైన్ చేయొచ్చు కదా అనుకొని నేను షిఫ్ట్ అవుతున్నాను అని చెప్పండి. నో ప్రాబ్లం. యాక్చువల్లీ ఆ ఇంటర్న్షిప్ అనే కాలేజ్ నుంచి అసైన్ అయింది సార్ మాకు డైరెక్ట్ గా. సారీ అర్థం కాలేదు, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. డైరెక్ట్ కాలేజ్ నుంచి కంపెనీ నుంచి డైరెక్ట్ కాలేజ్లో. సారీ, మీ వాయిస్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఫోన్. ఒకసారి పిన్ చేయండి, చాట్లో పిన్ చేయండి చూస్తాం. డస్ ఎ డిగ్రీ మ్యాండేటరీ ఫర్ గెటింగ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్? ఎస్, కంపల్సరీ ఉండాలి. ఇండియాలో ఉండే బ్యాడ్ హ్యాబిట్ అదే.
They don't believe the knowledge, they believe the degree. సో జనరల్ గా ఇప్పుడు ఆఫ్ క్యాంపస్ అప్పుడు రిటర్న్ టెస్ట్ ఏమైనా ఉంటుందా? సారీ అండి, యువర్ నేమ్ ప్లీజ్. రిషిత యా, రిషిత గారు చెప్పండి. అదే జనరల్ గా ఇప్పుడు ఆఫ్ క్యాంపస్ హైరింగ్ అప్పుడు ఫ్రెషర్ కి ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కి రిటర్న్ టెస్ట్ ఏమైనా ఉంటుందా? అది ఫ్రెష్. టెక్నికల్ స్కిల్స్ మీద ఓకే, ఫైన్ అర్థమైంది. సో మీరు ఏ డొమైన్ అండి? ఫుల్ స్టాక్ జావానా, పైథాన్? AWS అండ్ DevOps. సో ఒకటండి, ఇక్కడ ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క రకాలుగా ఉంటాయండి. సో ఫస్ట్ ఫ్రెషర్స్ కి అయితే కంపల్సరీగా యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ మీద ఫ్రెష్ చేస్తారు. ఓకేనా, కంపల్సరీ యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ ఉంటుంది. ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ కి ఎలా ఉంటాయంటే ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒకలాగా ఇస్తుంది. ఒక కంపెనీ ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ అసైన్ చేసి ప్రాజెక్ట్ చేయమని చెప్తారు. సో ఇంత డ్యూరేషన్ ఇచ్చి ఆ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయమంటారు. సో లేదు, కొన్ని కంపెనీస్ డైరెక్ట్ గా టెక్నికల్ రౌండ్ కి వెళ్ళిపోతాయి. సో ఇది డిపెండ్స్ అపాన్ ద కంపెనీస్ ఉంటాయి. యాజ్ అ ఫ్రెషర్ యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ది యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్. కంపల్సరీగా రిటన్ టెస్ట్ అయితే ఉంటుంది ఫ్రెషర్స్ కి. Clear అండి? సార్ యా, మే నో యువర్ నేమ్ ప్లీజ్. వినయ్ సార్. యా, వినయ్ గారు చెప్పండి. సార్ ATS ఫ్రెండ్లీ రెజ్యూమ్స్ అది మనం స్కాన్ చేసి మళ్ళీ పెట్టడానికి అవుతుంది సార్? అది ఆ రెజ్యూమ్స్ టెంప్లెట్స్ ఏమన్నా? యాక్చువల్ గా స్కాన్ చేసేకి మీకు AI టూల్స్ అనేవి కొన్ని ఉంటాయండి. ఓకేనా, సో యూ క్యాన్ యూజ్ AI టూల్స్. AI టూల్స్ లీఫ్ సంథింగ్ ఒక వెబ్సైట్ ఉంది, నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా ఐడియా రావట్లేదు అది. సో అక్కడ మనం స్కాన్ చేయొచ్చు, నో వరీస్. అంటే మనకి రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు మనకు తెలుసు కదా సార్ ఎంత స్కాన్ అవుతుంది, సో మనం ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు రెజ్యూమ్. అందుకని సార్ స్కాన్ చేసుకోవచ్చు అండి. నేను మీటింగ్ అయిన తర్వాత ఒకసారి చెక్ చేసి కొన్ని వెబ్సైట్స్ మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. యూ కెన్ గో త్రూ దిస్. సార్ ఇది మీకు సార్ మాకు చేసేటప్పుడు ఏమైనా లింక్స్ అప్లోడ్ చేయొచ్చా సార్? లింక్స్ అప్లోడ్ చేయండి సార్ మాకు, అంటే టీమ్స్ లో. ఏం అప్లోడ్ చేయాలండి? లైక్ అవి స్కానింగ్ కదా, స్కాన్ చేయడానికి. అంటే స్కాన్ చేయడానికి కాదు సార్, ఈ రికార్డింగ్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా సార్, రికార్డింగ్స్ నేను షేర్ చేస్తాను, నో వరీస్. నేను రికార్డ్ చేస్తున్నా, షేర్ చేస్తాను, నో వరీస్. అంటే ఎలా షేర్ చేస్తారని అడుగుతున్నాను సార్. అంటే మరి యా షూర్ సార్, నేను డైరెక్ట్ అది నేను ఒకసారి మేనేజర్తో డిస్కస్ చేసి నేను షేర్ చేస్తాను, నో వరీ అబౌట్. డోంట్ వరీ, మీకు వీడియో వస్తుంది, నో వరీ అవ్వకండి. ఓకే సార్, అలాగే స్కానర్స్ కూడా చెప్పండి సార్. పంపిస్తా డెఫినెట్ గా పంపిస్తా. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఈవినింగ్ లోపల నీకు అన్ని షేర్ చేసేస్తాను, నో వరీస్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. యా, సో గైస్ ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? మెసేజ్లు చాలా వస్తున్నాయి, ఐ కాంట్ ఏబుల్ టు రీడ్ ద థింగ్స్. ఒక్కసారి సార్, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంటర్న్షిప్ ఇన్ ది ఫుడ్ టెక్నాలజీ. ఐఎమ్ లర్నింగ్ ద డేటా సైన్స్. క్యాన్ యూ మెన్షన్ ద ఇంటర్న్షిప్ ఇన్ ద రెజ్యూమ్? సో మే నో యూజ్ దిస్ నేమ్. యాక్చువల్గా ఫుడ్ టెక్నాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నారు, అక్కడ ఇంటర్న్షిప్స్ ఏం చేశారండి? ఓకే, ఇంటర్న్షిప్ చేశారు. మెన్షన్ చేయొచ్చా అంటే లైక్ యా, మెన్షన్ చేయండి. సో ఎలా మెన్షన్ చేస్తారంటే ఆ ఇంటర్న్షిప్లో మీరు అనలైజ్ చేసినట్లు మెన్షన్ చేయండి. ఓకేనా, ఫుడ్ కొంచెం డేటా వస్తుంది కదా, ఫుడ్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ డేటా, ఆ డేటాని నేను అనలైజ్ చేశాను, అందుకే నేను వెళ్తున్నాను, లైక్ డేటా సైన్స్ కదా షిఫ్ట్ అవుతున్నాను అని చెప్పి మెన్షన్ చేయండి, నో వరీస్. అర్థమైందా? ఫుడ్ టెక్నాలజీ. యా, చెప్పండి, యువర్ నేమ్ ప్లీజ్. శ్రీకాంత్. యా, శ్రీకాంత్ గారు చెప్పండి. సార్, సేల్స్ ఫోర్స్ ఇండియాలో ఫ్రెషర్స్ ని తీసుకునే ఛాన్స్ ఉందా, లేదంటే ఎక్స్పీరియన్స్ డేనా? రైట్ నౌ ఒకటి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఆన్సర్. రైట్ నౌ కరెంట్ మార్కెట్ బాగలేదు. ఓకేనా, రైట్ నౌ కరెంట్ మార్కెట్ అయితే బాగలేదు. సో యూ నీడ్ టు మేక్ లైక్ ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ వరకు వెయిట్ చేయాలండి. మార్కెట్ డెవలప్ అవ్వాలంటే సెప్టెంబర్ వరకు వేయాలి. యాక్చువల్గా యూఎస్లో ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి, ఆ ఎలక్షన్స్ అయిపోతే మార్కెట్ అంతా ఫిట్ అవుతుంది. ఓకే, ఫ్రెషర్స్ వస్తాయండి, జాబ్స్ ఉన్నాయి, ఫ్రెషర్స్ చాలా మంది తీసుకుంటున్నారు, వస్తాయి, నో వరీస్ అబౌట్. ఎక్స్పీరియన్సే ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు, మనకి నాలెడ్జ్ ఉంటే ఫ్రెషర్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. బట్ రేర్, లైక్ ఇప్పుడు మార్కెట్ బాగలేదు కాబట్టి వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్, అంతే. ఓకే, యా సార్. సో క్యాన్ సార్. యా, చెప్పండి, యువర్ నేమ్ ప్లీజ్. చందన్ సార్. యా, చెప్పండి సార్. నేను సివిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, నాది సివిల్ ఇంజనీరింగ్. ఓకే, నేను 1 year పాటు సైట్ 1.5 year పాటు సైట్ ఇంజనీర్గా చేశాను. ఓకే, ఇప్పుడు డిజైనింగ్ సైడ్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను, దాన్ని ఎలా కవర్ చేయాలి సార్? సో డిజైనింగ్ అంటే లైక్ ఫుల్ స్టాక్, జావా ఆర్ పైథాన్? సో అది కాదు సార్, నాది సివిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, అంటే ఆర్కిటెక్చర్ అటు సైడ్ సార్. ఓకే, ఫైన్.
సో సింపుల్ అండి. మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సివిల్ కే రిలేటెడ్ ఉంది కాబట్టి సింపుల్గా మీకు ఆల్రెడీ డిజైన్స్ లైక్ మీరు ఎలా చెప్పచ్చు అంటే ఈ 1 year ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను సివిల్లో వర్క్ చేశాను, నేను ఓన్గా సమ్ డిజైన్స్ చేయగలను కేపబిలిటీ నాకు వచ్చింది, అందుకే నేను డిజైన్ సైడ్ వెళ్తున్నాను అని చెప్పాలి. నో వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. యా ఫైన్. సార్ యా చెప్పండి. యువర్ నేమ్ ప్లీజ్. స్వాతి సార్. యా టెల్ మీ. సార్ నేను రీసెంట్లీ డిగ్రీ పాస్డ్ అవుట్ సార్, బీబీఏ. ప్రెసెంట్ నేను డేటా అనలిస్ట్ కోర్స్ నేర్చుకుంటున్నాను. ఓకే. డిస్క్రిప్షన్ అనేది ఎలా నేను ఫామ్ చేయాలి సార్ అది? సో మీరు బీబీ అంటే బిజినెస్ అనలిస్ట్ కదా సార్. సో మీకు ఎలా మెన్షన్ చేస్తారంటే డేటా అనలిస్ట్ లో కూడా మనం డేటా అడ్మినిస్ట్రేషన్ సార్. యా సో డేటా అండర్స్టాండ్ నో వరీస్. సో డేటా అనలిస్ట్ లో మనం డేటాని అనలైజ్ చేస్తాం. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనం ఆ డేటాని మనం బిజినెస్ అనలిస్ట్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో ఒక సమ్మరీ ఆర్గనైజేషన్ రిలేటెడ్ డేటాని సమ్మరైజ్ చేయమని. సో మీరు ఎలా మెన్షన్ చేయొచ్చు అంటే, సో ఐ వర్క్ యాజ్ అది ఇక్కడ డేటా అనలిస్ట్ లో కూడా నేను డేటాని అనలైజ్ చేసి బిజినెస్ ని డెవలప్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి అన్నట్లా మీరు మాట్లాడచ్చు. ఓకే సార్. ఓకే క్లియర్. యా నెక్స్ట్ గైస్. సార్ ఐ హ్యావ్ done some projects in the graduation, so or on other subjects, can I mention the projects in a resume? BVJ. So graduation లో ఏ ప్రాజెక్ట్స్ చేశారండి? క్వశ్చన్ రైట్ నౌ. మీ నేమ్ ఇక్కడ విజిబిలిటీ లేదు. కెన్ యూ ప్లీజ్ స్పీక్ అవుట్? వాట్ ఆర్ ద మెన్షన్ ద ప్రాజెక్ట్, లైక్ ఏం ప్రాజెక్ట్స్ చేశారు గ్రాడ్యుయేషన్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ది On solar energy we had done, sir. సోలార్ ఎనర్జీ. సో ఇప్పుడు మీరు కరెంట్ గా ఎక్కడ షిఫ్ట్ అవుతున్నారు? ఏం నేర్చుకుంటున్నారు? Full stack Java, sir. ఫుల్ స్టాక్ జావా, సోలార్. సో డోంట్ మెన్షన్. Yeah, thank వద్దండి, you, sir. మెన్షన్ చేయకండి, మరి ఇది ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకే సార్, సార్ ఐ హ్యావ్ రిజిస్టర్డ్ ఫర్ మై లాస్ట్ జాబ్ 2020 రిజైన్. ఓకే నౌ లర్నింగ్ న్యూ స్కిల్స్, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ద జాబ్. వాట్ ఈస్ ద గ్యాప్ థింగ్స్? సో జాహ్నవి రైట్. సో ప్రీవియస్ వర్క్ ఏం చేశారండి? ప్రీవియస్ జాబ్ మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ పైన వర్క్ చేశాను ప్రీవియస్ గా. రోల్ ప్లీజ్. లైక్ అసోసియేట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. ఓకే. సో కెరియర్ గ్యాప్ ఎంత ఉందండి? అక్టోబర్లో అంటే ఇప్పుడు 2023 ఆల్మోస్ట్ 1 yearకి వస్తుంది, దగ్గర 8 months వస్తారు. సో ఈ 8 months లో మీరు 6 months లే ఆఫ్ అయ్యారా లేదంటే నార్మల్గా రిజైన్ చేసేసారా? నేను నార్మల్ గా రిజైన్ చేశాను, లైక్ మ్యారేజ్ ఉందని యా చెప్పేసి. యూ క్యాన్ టెల్ ది సేమ్ ఆన్సర్, నో ప్రాబ్లం. అంటే నా డౌట్ ఏంటి అంటే, లైక్ మ్యారేజ్ అది మన పర్సనల్ థింగ్ కదా, వాళ్ళు దాన్ని తీసుకుంటారా ఆ రీజన్ వల్ల? తీసుకుంటారండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ లైక్ సమ్ ఆఫ్ ది ఫీమేల్స్ మెటర్నిటీ లీవ్ కూడా తీసేసుకుంటారు. సో ఇట్స్ ఆల్సో కన్సిడర్ యాజ్ అ పర్సనల్ ఉంది, అది కూడా పర్సనల్ కదా మెటర్నిటీ లీవ్ కూడా. నో వరీస్. ఓకే సార్. యా చెప్పండి. యువర్ నేమ్ ప్లీజ్. సార్ దిలీప్ సార్. యా దిలీప్, చెప్పండి దిలీప్. సార్ యాక్చువల్గా నాది బీటెక్ కంప్లీట్ అయ్యింది 2016 సార్. 16. ఓకే. కొన్ని బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయి సార్. ఓకే. సో అయితే ఈ గ్యాప్ లోని నేను 2021 వరకు నేను బీపీఏలో వర్క్ చేశాను. ఓకే. ఆ తర్వాత ఒక 3 months గ్యాప్ తీసుకొని నేను సబ్జెక్ట్స్ కంప్లీట్ చేశాను. సో పాస్ అవుట్ ఏమో 2021 కిందకి వస్తుంది. ఓకే. ఆ తర్వాత అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు 3 years ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నాను సార్. ఓకే రైట్ నౌ వర్కింగ్. ఓకే సార్. అయితే ఇప్పుడు నౌకరీలో కానీ రెజ్యూమ్లో కానీ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకా బీటెక్ పాస్ అవుట్ ఏమైనా మెన్షన్ చేయాలి సార్? సో మీకు సర్టిఫికేట్ వచ్చింది 2021 లో ఉందండి. అవును సార్. యా యూ నీడ్ టు మెన్షన్ 2021. ఓకే. సో బీపీఓ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చా సార్? 3 years బీపీఓ మెన్షన్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే సార్. Guys, Ravindra, I think so మీరేనా? So can you please turn up your cams guys? Cams off చేసుకోండి. సార్. యా చెప్పండి. నేమ్ ప్లీజ్. హలో సార్. హలో సార్. హలో యా ఎవరు పేరు? మీ పేరు చెప్పండి. హర్షిత్ సార్. యా హర్షిత్ గారు చెప్పండి. సార్ నేను డిప్లొమాలో మెకానికల్ తీసుకున్నాను సార్. అదే ఇప్పుడు బీటెక్లో సిఎస్సి చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూయర్ అడిగినప్పుడు నేను ఏమైనా ఆన్సర్ చెప్పాలి సార్? సో అంటే లైక్ ఇప్పుడు మెకానికల్ టు సిఎస్సి రైట్? బీటెక్లో సిఎస్సి. సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీ మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉందండి అని చెప్పండి, నో ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ట్రెండ్ అంతా టెక్నాలజీనే కదా.
సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాలా ఎఫిషియెంట్గా వర్క్ చేస్తుందని చెప్పి నేను షిఫ్ట్ అయినాను. నేను కంప్లీట్గా అక్కడ వెళ్తున్నాను చెప్పండి. ఫుల్ స్టాక్ జావా ఆర్ పైథాన్ ఆర్ హర్షిత్ గారు. మీ వాయిస్ క్లియర్గా లేదు సార్, బ్రేక్ హలో, అవుతుంది. ఇప్పుడు ఓకేనా? ఇప్పుడు ఓకే. యా, సో మీరు మెకానికల్ నుంచి సిఎస్సి తీసుకున్నారు. సిఎస్సి తర్వాత ఇప్పుడు ఏ కోర్స్ తీసుకుంటున్నారు? లైక్ జావానా, ఫుల్ స్టాక్, ఇవి ఏం తీసుకుంటున్నారు? జావా ఫుల్ స్టాక్ సార్. సో నో Java వరీస్ full అండి, stack. నేను టెక్నాలజీ మీద ఫోకస్ చేద్దామని చెప్పి నాకు షిఫ్ట్ అయ్యాను అని చెప్పండి. నో వరీ. ఓకే. ఓకే, యా. సమ్మర్ Okay. క్వశ్చన్స్ గైస్. ఇంటర్న్షిప్ అన్నారు కదా అండి, ఇంటర్న్షిప్ కింద మెన్షన్ చేయొచ్చా? మేము సో సార్, వన్ సెకండ్ సార్ మా కాలేజ్లో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ పెట్టారు, అందుకే మీకు లాంగ్ టర్మ్ ఇంటర్. సుదీక్షణ, కెన్ యూ ప్లీజ్ స్పీక్ అవుట్? ఇదేంటి లైక్ మీకు లాంగ్ టర్మ్ ఇంటర్, వాట్స్ ద మీన్? లైక్ అదే ఒకసారి స్పీక్ సారీ అవుట్. సార్, మా ఇంట్లో కుక్క వల్ల అది హాఫ్ కట్ అయ్యి వచ్చింది. ఓకే, అంటే మా కాలేజ్లో ఒక 6 months వరకు లాంగ్ ఇంటర్న్షిప్ లాగా అని చెప్పేసి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ పెట్టారు. ఓకే, తర్వాత సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు. ఓకే. అది ఇంటర్న్షిప్ కింద మెన్షన్ చేయొచ్చా అని. ఏం సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారని మెన్షన్? లైక్ ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ అయినట్లు పైథాన్ సర్టిఫికేట్? చెప్పారు. సారీ SQL అండ్ పైథాన్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ చెప్పారు. సర్టిఫికేట్ లో ఏం మెన్షన్ చేశారు? దిస్ ఈజ్ SQL అదే పైథాన్ ఇంటర్న్షిప్ అని మెన్షన్ చేస్తారా? అదే మెన్షన్ చేశారు సార్. యూ కెన్ మెన్షన్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Yeah. What if we have a backlogs on the time of we are going to attend the interviews? Okay, so Vishnu, interviews కి వెళ్ళేక ముందు బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే ఏం ప్రాబ్లం అవుతుంది అని. సో ఫస్ట్ ఇన్ కేస్ మీకు ఈ బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయంటే ఫస్ట్ నార్మల్గా అయితే తీసుకోరు. ఫస్ట్ మీకు ఇంటర్వ్యూ కాల్ కూడా రాదు. సో ఇన్ కేస్ మన లక్ కొద్ది కాల్ వచ్చిందంటే జస్ట్ టెల్ దెమ్ ఐ విల్ కంప్లీట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. ఈ మంత్ అయిపోతాయి అన్నట్లు చెప్పండి. సో మనకి ఆఫర్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు బయట పంపించే ఛాన్స్ ఉన్నది కాబట్టి యూ క్యాన్ మెన్షన్ రైట్. కోర్ పైథాన్కి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయా సార్? శ్రీలక్ష్మి. సార్ కోర్ పైథాన్ ఒకటే అవ్వదు శ్రీలక్ష్మి గారు. యూ నీడ్ టు గో టువర్డ్స్ ది డెవలప్మెంట్ అన్న వెళ్ళాలి, లేదా డేటా సైన్స్ అన్న వెళ్ళాలి, డేటా అనలిస్ట్ అన్న సైడ్ అనాలి, డెవలపర్ అవ్వాలి. సో ఓన్లీ పైథాన్ అంటే అవ్వదండి. సో జాబ్స్ అయితే ఓన్లీ పైథాన్. సార్ బీటెక్ ఐఎమ్ 2021 బ్యాచ్ బట్ మై పాస్అవుట్ ఇయర్ ఇస్ 2022. హౌ కెన్ వాట్ ఆఫ్టర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ MCA నౌ హౌ టు ఫిల్ ది గ్యాప్? సో శంకర్ రైట్. సో 2021, 2022 బ్యాక్లాగ్స్ వల్ల లాగ్ అయిందండి. శంకర్ కెన్ యూ ప్లీజ్? యా, సో ఆ టైంలో మీరు ఎలా చెప్తారంటే లైక్ సమ్ హెల్త్ ఇష్యూస్ అని చెప్పండి. ఓకే, నో వరీస్. సమ్ హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల నేను జాయిన్ అవ్వలేదు, అందుకే ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయని చెప్పండి. నో వరీస్. డిజైన్ వెరిఫికేషన్కి ఏమైనా స్కిల్స్ మెన్షన్ చేయాలి? Design verification. So what's the meaning of design verification? Pravalika, I think so. Can you speak out Pravalika? Sir, నేను 2019లో బీతో పాస్ అవుట్ అయిన 2020లో గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ కోచింగ్ తీసుకున్నా సార్, బట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ ప్రిపేర్ లీక్ అవ్వడం వల్ల ఓకే ప్రెసెంట్ జాయిన్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, నో వరీస్ Jansi, right? No worries, Jansi. You can mention the same reason for them. So paper leak avadam valla jarigindani. No problem. Ravindra, sir, completed my degree in 2020 and I am doing the same of the part times to the 1 year after completing my MBA. Present, I am learning SAP. What tell the things? Okay. So madhyalo 1 year gap undi anti Ravindra garu. 2020 అంటే 2023లో MBA కంప్లీట్ అయింది. ఐ థింక్ సో. MBA 2 years కదా, ఐ థింక్ సో. 1 year గ్యాప్ పడిందా అక్కడ? రవీంద్ర, క్యాన్ యూ ప్లీజ్ స్పీక్ అవుట్? యా, సో అక్కడ 1 year, ఇక్కడ 1 year కదా. సో ఆ 1 year యూ క్యాన్ యూజ్ లైక్ హెల్త్ బాగలేదని చెప్పండి. రైట్ నౌ ఇక్కడ మార్కెట్ బాగలేదు, లైక్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ బెటర్ బట్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల జాబ్ రాలేదని చెప్పండి. నో ప్రాబ్లం. Navya, sir, I have 2 years of experience in animation. Currently, I am doing Python course in the text. So, how can I need to prepare my resume? Can you mention your previous experience? Oh yeah, you need to mention the previous experience, Navya. Okay, no worries. Mention JND. Sir, what if I grip only
the Python and half knowledge on other language, can I get a job? No. మీకు ఓన్లీ పైథాన్ మీద అయితే రావండి జాబ్స్. ఫ్రాంకీ రైట్. సో ఓన్లీ పైథాన్ మీద అయితే జాబ్స్ రావండి. సో పైథాన్కి అడ్వాన్స్ నేర్చుకోవాలి. దట్స్ మ్యాండేటరీ. సార్ యా చెప్పండి. యువర్ నేమ్ ప్లీజ్. రిషిత సార్. యా రిషిత గారు చెప్పండి. అది మనం ఎక్స్పీరియన్స్డ్ రెజ్యూమ్లో లైక్ యుడేమిలో కోర్సెస్ ఏమన్నా చేస్తే మెన్షన్ చేయొచ్చా? అదే అండి చెప్పాను కదా, రెజ్యూమ్ మీరు సర్టిఫికేట్ వ్యాలిడ్ ఎప్పుడైతుందంటే మీకు ఆ సర్టిఫికేట్ గురించి ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా ఆన్సర్ చెప్పేలా ఉండాలి. ఓకే, అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. సో ఆ సర్టిఫికేట్ గురించి ఆన్సర్ చెప్పేగా ఉంటే దట్స్ వ్యాలిడ్, మీరు మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే సార్ ఐ హావ్ 1 year gap after the 10th completing. సార్ యా చెప్పండి. యువర్ నేమ్ ప్లీజ్. సార్ ఐఎమ్ సౌజన్య సార్. యా చెప్పండి సౌజన్య గారు. సార్ ఇందాక ఫుడ్ టెక్నాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని చెప్పాను కదా సార్. ఓకే మీరేనా? యా చెప్పండి. సార్ నేను క్వాలిటీ కంట్రోల్లో 6 months ఇంటర్న్షిప్ చేశాను సార్. అండ్ మా కాలేజ్లో న్యూ ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ చేయించారు. ఒక ప్రొడక్ట్ డెవలప్ చేశాము. అది ఇంటర్న్షిప్ స్కిల్స్లో అది మెన్షన్ చేయొచ్చా సార్ ఇంటర్న్షిప్ దగ్గర? సో ప్రాజెక్ట్ మీరు డేటా అనలిస్ట్ సైడ్ కదా మీరు వస్తున్నది? డేటా సైన్స్ సార్. డేటా సైన్స్ కదా. సో మీకు ఆ ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు డేటా ఉంటుంది కదండి. ఓకే సార్. ఆ డేటా మీద పాయింట్ మాట్లాడండి. ఎలా మాట్లాడతారంటే, సో నేను ఈ ప్రీవియస్ కంపెనీలో ఎలా వర్క్ చేశాను ఈ ఇంటర్న్షిప్లో, ఇక్కడ డేటా ఉంది, ఆ డేటాని నేను ఓన్గా నేర్చుకొని అనలైజ్ చేసి ఇలా చేశాను అని చెప్పి చెప్పండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే సార్. యా థ్యాంక్ యూ సార్. టెల్ మీ సంథింగ్ అబౌట్ ద రిక్రూటింగ్ మైండ్ సెట్. యా విష్ణు, గ్రేట్ క్వశ్చన్. సో రిక్రూటర్ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందంటే, వన్ థింగ్ అండి, సో వాళ్ళది ఎలా ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క మైండ్ సెట్ ఉంటుంది. ఫస్ట్లో ఇనిషియల్గా మీకు స్క్రీనింగ్ కాల్స్ అయితే వస్తాయి. సో స్క్రీనింగ్ కాల్స్లో వాళ్ళకి రెస్పెక్టబుల్గా మాట్లాడండి, ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో వాళ్ళకి రెస్పెక్టబుల్గా మాట్లాడాలి. సో వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్స్కి షార్ట్ ఆన్సర్లు ఇచ్చేసేయండి, ఓకేనా? ఎందుకంటే వాళ్ళకి టైం ఉండదు, దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ టైం, మన కోసం గంటలు వెయిట్ చేయరు. సో ఇన్ కేస్ మీకు 1 or 2 calls వాళ్ళు చేస్తారు, ఆ కాల్స్ లిఫ్ట్ అయినట్టు మీరు మళ్ళీ రిటర్న్ కాల్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఎత్తకపోవచ్చు. ఓకే, బీ యాక్టివ్. ఎప్పుడు కాల్ చేస్తారు తెలియదు. మోస్ట్లీ మార్నింగ్ 10 నుంచి ఈవినింగ్ 6 వరకు మధ్యలోనే కాల్ చేస్తారు. మోస్ట్లీ మార్నింగ్ టైమ్స్ 10 to 12 మధ్యలోనే కాల్ చేస్తారు ఎక్కువ రిక్రూటర్స్ కూడా. సో వాళ్ళ మైండ్ సెట్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఉండొచ్చు, లేదంటే సో ఉండొచ్చు. వాట్ అబౌట్ వీ డోంట్ నో అబౌట్ ఆన్సర్. అసలే వాళ్ళు సంథింగ్ కంప్లీట్గా రిలేటెడ్ టు మీ థింగ్స్ అడుగుతారు. ఇప్పుడు మీరు ఇన్ కేస్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ అయినారనుకో, ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి మాట్లాడదాం. సో మీ నేమ్, వాళ్ళు మీ గురించి అడుగుతారు. సో ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, కరెంట్ సిటీసీ ఎంత, ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎంత, ఈ డీటెయిల్స్ అడుగుతారు. సో ఫ్రెషర్స్కి అయితే సింపుల్గా మీకు గ్రాడ్యుయేషన్ ఎప్పుడైంది, మీరు ఏ కాలేజ్లో చదివారు, సో మీ గ్రాడ్యుయేషన్ పాస్ అవుట్ ఎంత, పర్సెంటేజ్ ఎంత, సో లొకేషన్ ఇవి అడుగుతారండి క్వశ్చన్స్. Rakesh, sir, I completed my graduation recently, May 2024. In my resume, my graduation is keeping under purchasing. So because certificate will not be, no problem. Certificates problem ఏంటి, మీ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయింది కదా 2024. పాస్ అన్నీ వచ్చేసాయి కదా, బ్యాక్లాగ్స్ ఏం లేవు కదా రాకేష్ గారు. సో మీకు బ్యాక్లాగ్స్ ఏవి లేకపోతే యూ క్యాన్ మెన్షన్ 2024 పాస్ డేట్, నో నీడ్ టు మెన్షన్. Sir, I had done internship on digital marketing. Now I'm learning Python. Yeah, so sorry Vinay. So మీరు డిజిటల్ మార్కెటింగ్లో ఒక ఇంటర్న్షిప్ చేశారు. పైథాన్ కల్లా ఎలా షిఫ్ట్ అవుతున్నారంటే, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ వాళ్ళకి కూడా HTML, CSS, జావా స్క్రిప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, ఓకేనా? లైక్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైన్ చేస్తారు కదా, సో యూ క్యాన్ టెల్ ద బేస్ ఆన్ దట్. ఓకే, ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైన్ చేశాను, నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, అందుకే నేను పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ నేర్చుకుంటాను టు డెవలప్ ద బ్యాక్ ఎండ్ వెబ్సైట్స్. దట్స్ ఇట్. ఆ క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. So can you please share the perfect resume for the data analyst? Sir, yeah, sure. I will share the things. Okay, salary negotiable. So, okay, Vishnu, great question. Salary negotiation ఎలా చేయాలి అంటే, సో కరెంట్గా మార్కెట్లో డొమైన్ రోల్కి ఎంత శాలరీ ఉంది. సో ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్ అయితే అరౌండ్ వాళ్ళు 30%, 40% హైక్ అడుగుతారు. సో మీరు కంప్లీట్గా కంపెనీ రీసెర్చ్ చేయాలి, కంపెనీ యొక్క డీటెయిల్స్ అని తెలుసుకోవాలి, వాళ్ళ విజన్ అని తెలుసుకోవాలి. సో మీకు కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఆన్లైన్లో గ్లాస్ డోర్ ఉంది కదా, గ్లాస్ డోర్లో మీకు శాలరీస్ కూడా మెన్షన్ చేసి ఉంటారు. సో బిట్వీన్ ద రేంజ్, ఎంత రేంజ్ ఉంటుంది అని కూడా మెన్షన్ చేసి ఉంటారు. బేస్డ్ ఆన్ దట్ మీరు అడగండి. యాజ్ అ ఫ్రెషర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఛాన్స్ టు నెగోషియబుల్. ఫ్రెషర్స్కి నెగోషియబుల్ చేసే ఛాన్స్ ఉండదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పిన ప్రైస్ మనకి తీసుకుంటాం జాబ్స్కి.
సో కొన్ని కేసెస్లో నెగోషియబుల్ ఛాన్సెస్ కూడా వస్తాయి. ఎప్పుడంటే మనం ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫిట్ అన్నప్పుడు కంప్లీట్గా. సార్ ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ మై గ్రాడ్యుయేషన్ కరెంట్లీ డూయింగ్ కోర్స్ ఇన్ AWS సో దట్ I can say if a career gap like this. Yeah, sure. No worries. Rishita, no problem. Naga, I have completed BTech in electronic engineering background. Now I'm done an internship project. Done. Present, I am full stack in tech, so I can mention the projects. Electrical projects, right? Electrical projects ki full stack ki link ledandi. లేదు కెరియర్ గ్యాప్ మధ్యలో పడుతుందంటే యూ కెన్ మెన్షన్ నో ప్రాబ్లం. సార్ రిషిత గారు చెప్పండి. my doubt is that it asks 1 year career gap, what you have done like this in this 1 year, what can you say at that time? సారీ మీ వాయిస్ క్లారిటీ లేదు. సో 1 year కెరియర్ గ్యాప్ ఉంది. సో మీరు 1 year ఏం చేశారు అని అడిగితే ఏం చెప్పొచ్చు? సేమ్ మీరు డెవాప్స్ మీరే కదా మెసేజ్ చేశారు. డెవాప్స్ 2023 ప్రాజెక్ట్. యా యూ మెన్షన్ ది సేమ్ కోర్స్. I mean course. ఎంరోలైన కోర్స్ గురించి చెప్పొచ్చు. Yeah. Okay. Sir, I have 1 year gap from after my 10th. Okay, and completed the graduation in degree in 2023 from the science background. Is gap was problem? Yeah, అండి. So 10th తర్వాత గ్యాప్ అన్నారా? ఓకే 10th తర్వాత గ్యాప్. సో మధ్యలో 2 years. సో మే నో ద పాస్డ్ అవుట్ ఇయర్ ఆఫ్ 10th. సెవెంటీన్ 2018 గ్యాప్ అంటే 1920లో మీరు ఇంటర్ జాయిన్ అయ్యారు. 23కి డిగ్రీ అయిపోయింది, రైట్? 1920 ఓకే అంతే 20. సో టెల్ ద రీజన్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఆ 1 year ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వాకిట్ అవుట్ చేయాల్సి వచ్చిందని చెప్పు. నో ప్రాబ్లం. కెన్ యూ ప్లీజ్ షేర్ ది టెంప్లెట్స్ ఆఫ్ పైథాన్ డెవలప్మెంట్? షూర్ నవ్య, షూర్ డెఫినెట్లీ. సార్ కెన్ ఐ నో వేర్ యూ కెన్ పోస్ట్ దీస్ టెంప్లెట్స్ అండ్ యా విష్ణు, నేను మేనేజర్తో మాట్లాడి మీకు ఆల్మోస్ట్ మీ గ్రూప్స్లోకే షేర్ చేసేలా ట్రై చేస్తాను. ఓకే, నో వరీ అబౌట్ దట్. యా అక్షయ్, యూ కెన్ మెన్షన్ వితౌట్ సర్టిఫికేట్, నో ప్రాబ్లం. బట్ యూ నీడ్ టు డూ ద ప్రాజెక్ట్స్. సార్ ఇప్పుడు ఏదైతే మనం కోర్స్ తీసుకున్నామో కెరీర్ గ్యాప్ అదే ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి ఈ 6 months సర్టిఫికేట్ కూడా ఇందులో మెన్షన్ చేయమా? సర్టిఫికేట్ మెన్షన్ చేయండి. సో మీరు గ్యాప్ కవర్ అవ్వాలి కదా. ఓకే, నేను ఆ పాయింట్ చెప్పిన సర్టిఫికేట్ మెన్షన్ చేయాలా వద్దా అనేది అంటే మీకు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫిట్ అన్నప్పుడు చెప్పాను. సో మనకి కెరియర్ గ్యాప్ కనపడకూడదు కాబట్టి ఇది మెన్షన్ చేయాలి. ఒకవేళ 6 months అట్లా డిలే అయింది అనుకోండి, కోర్స్ అనేది 6 months ఉంటుంది, మనకు జాబ్ రావడానికి ఒక 1-2 months లేట్ అయింది అనుకున్నప్పుడు పరిస్థితి? అవి నో ప్రాబ్లం, యూ క్యాన్ కంప్లీట్లీ కోర్స్ అని చెప్పింది, నో ప్రాబ్లం. కంప్లీట్ కోర్స్ అనే చెప్పండి. ఓకే సార్. యా చెప్పండి రిషిత గారు. అది మనం అంటే అప్లై చేసేటప్పుడు ఇట్లా గూగుల్ ఫామ్స్ ఉంటాయి కదా, అందులో ఎక్స్పెక్టెడ్ సిటీసీ మనం మెన్షన్ చేయొచ్చా నెంబర్ ఏదన్నా, ఆర్ 0 అని పెట్టాలా? లైక్ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కదండి. ఉంది. యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ఇన్ ద రేంజ్ లో మెన్షన్ చేయండి. ఓకే, రేంజ్ లైక్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నాకు 10 lakhs వస్తుంది అనుకోండి. సో నేను ఎక్స్పెక్టింగ్ సిటీసీ అరౌండ్ 14 to 16 రేంజ్. ఓకే, అలా మెన్షన్. ఎందుకు రేంజ్ మెన్షన్ చేస్తారంటే, సో కొన్ని కంపెనీస్ కట్ ఆఫ్ ఎలా ఉంటాయంటే ఎంప్లాయీస్ రేంజ్ ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటారు, కానీ కంపెనీస్ కట్ ఆఫ్ 14 దగ్గర ఆగిపోయింటారు. ఓకే. సో అలాంటి టైంలో ఈ రేంజ్ అనేది చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. కొన్ని కంపెనీస్ 16 కట్ ఆఫ్ పెడతాయి. సో మీరు మెన్షన్ చేశారు 14 to 16 అని మెన్షన్ చేశారనుకో, యావరేజ్ గా 15 వరకు మీకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. యావరేజ్ వాళ్ళ మధ్యలో మీడియం రేట్ తీసుకొని వస్తారు. ఓకేనా? యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ద రేంజ్. సో ఫ్రెషర్స్ ఎలా మెన్షన్ చేస్తారంటే సింపుల్ గా కంపెనీ స్టాండర్డ్స్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేయండి, బేస్డ్ ఆన్ ద కంపెనీ స్టాండర్డ్స్. క్లియర్? Sir, I took a long gap in medical leave after my first job. Do I need to present the medical? Yeah, present చేయాలండి మెడికల్ సర్టిఫికేట్స్. ఎందుకంటే మీరు జాబ్ చేసిన తర్వాత షిఫ్ట్ అవుతున్నారు కాబట్టి యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ద మెడికల్ సర్టిఫికేట్స్. హాయ్ సార్, ప్లీజ్ షేర్ ది. యా షూర్ అండి, నేను షేర్ చేస్తాను. మీరు టెంప్లెట్స్ గురించి ఏం టెన్షన్ అవ్వకండి, నేను డెఫినెట్గా షేర్ చేస్తాను. రికార్డింగ్ వీడియో మీకు వస్తుంది, టెంప్లెట్స్ మీకు వస్తాయి, నో వరీస్ అబౌట్ దట్.
మీకు ఇంకా రిలేటెడ్గా కెరియర్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి, నేను ఆన్సర్ చేస్తా. సార్ నాది ఒక చిన్న డౌట్ సార్. నేను యువర్ నేమ్ ప్లీజ్. యా జాహ్నవి సార్ నా నేమ్. యా చెప్పండి జాహ్నవి గారు. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నేను ప్రెసెంట్ AWS కోర్స్ నేర్చుకుంటున్నాను. యా ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అంటే నేను నార్మల్ క్వశ్చన్ ఇస్తున్నా, నేను ప్రాజెక్ట్ ఏం చెయ్యలేదు ఈ లెర్నింగ్ టైంలో. ఓకే జస్ట్ నేను డైరెక్ట్ జాబ్ కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఎలా మెన్షన్ చేయొచ్చు సార్? లేదండి. సో యాక్చువల్గా బిఫోర్ కరోనా డిఫరెంట్ అయిపోయింది, ఆఫ్టర్ కరోనా డిఫరెంట్ అయిందండి. హైరింగ్ ప్రాసెస్ చాలా చేంజెస్ వచ్చాయి. సో మీ మీద ట్రస్ట్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ అయినా మీ రెజ్యూమ్లో మెన్షన్ చేయాలి. దట్స్ మ్యాండేటరీ. ఓకే అంటే ఇంకా అది ప్రాజెక్ట్ లేదు అంటే కొంచెం మనం మళ్ళీ చేయాల్సిందే కదా సార్ అయితే? అది చేయాలి. సో వాళ్ళకి ట్రస్ట్ రావాలి కదండి. ఒక క్యాండిడేట్ని బ్లైండ్గా బిలీవ్ చేయరు కదా, ఓకే. అది కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఓకే విష్ణు, ఏది పాసిబిలిటీ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ షార్ట్ లిస్ట్ రెజ్యూమ్ షార్ట్ లిస్ట్ పాసిబిలిటీ అవుట్కమ్స్ ఏ దాని మీద బేస్ చేసుకొని చెప్పాలి విష్ణు? సార్ జస్ట్ కంప్లీటెడ్ మై సెకండ్ ఇయర్ ఇన్ బీటెక్ ఇన్ AI and I am learning full stack Java. Now what kind of internship can I do? How to get it? సో మీరు సెకండ్ ఇయర్ బీటెక్ ఏఐలో వర్క్ చేస్తున్నారు. వై యూ లైక్ ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ జావా కల్లా షిఫ్ట్ అవ్వాలని ఎవరు చెప్పారండి మీకు? జావా ఫుల్ స్టాక్ షిఫ్ట్ అవ్వమని ఎవరు చెప్పారు? I have completed my graduation currently doing course in full stack Java. Okay, yeah. సేమ్ 2023 పాస్ అవుట్ అయినప్పుడు గ్యాప్ కెరియర్ ఈజీ అండి. లైక్ కోర్స్లోనే ఉన్నానని చెప్పండి, నో ప్రాబ్లం. కోర్స్ తీసుకున్నాను అని చెప్పండి, నో ప్రాబ్లం. సో గైస్ మీకు ఇన్ కేస్ 2023, 2024 పాస్ అవుట్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటే వాళ్ళు కోర్స్లో జాయిన్ అయితే మీరు కోర్స్ తీసుకున్నామని చెప్పండి, నో వరీస్. ఓకేనా, అది ప్రాబ్లం ఏం అవ్వదండి, నో వరీస్. Guys, is there any questions from your side? Join the section now. What I know, what is about it? Who's this? Manisha, right? I have joined the section just now. Can I know what about? Manisha garu, it is completely about the resume building. Why are you shifting from another domain to IT? What should I need to answer? So trending technologies, based on the technologies we can mention, no worries. Hi sir, this is Monica. Yeah, Monica, tell me. So actually నాకు 4.6 of experience ఉందండి. Okay. Actually I have worked in different roles. Initially నేను ఒక టెక్నికల్ సర్వీస్ డెస్క్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్ గా వర్క్ చేశాను for around 1 year. After that ఫైర్వాల్ దాంట్లో వర్క్ చేశాను. అంటే ఎగ్జిక్యూషన్స్ చెక్ పాయింట్ యూస్ చేసి ఫైర్వాల్ ప్రొవిజనింగ్ లో వర్క్ చేశాను. దట్ ఈస్ అరౌండ్ ఒక 2 years వర్క్ చేశాను. అండ్ లాస్ట్లీ ఐ వర్క్డ్ యాజ్ అ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఫర్ అరౌండ్ అదర్ 1.5 year. సో కరెంట్లీ నేను బిజినెస్ అనలిస్ట్ కోర్స్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఐ జస్ట్ హ్యావ్ అ డౌట్ హౌ టు మిక్స్ అప్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇప్పుడు నేను రెజ్యూమేలో ఎలాంటి, ఇప్పుడు నేను బిజినెస్ అనలిస్ట్ కి రిలేటెడ్ గా ఎలా రెజ్యూమే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనేది ఐ హ్యావ్ అ డౌట్ అబౌట్ ఇట్. సో రీసెంట్లీ మీరు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ వర్క్ చేశారు అండి? అవునండి. యా, బిజినెస్ అనలిస్ట్ లో ఆల్మోస్ట్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ థింగ్సే వస్తాయి. సో అజైల్ మెథడాలజీని ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు. సో అక్కడ మీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా చెప్పాలంటే సింపుల్ గా లాస్ట్ లో 2-3 పాయింట్స్ యాడ్ చేయండి. సో వీ హావ్ డన్ సమ్ అనాలిసిస్ అని. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఈ సర్వీస్ డెస్క్ దాన్ని మెన్షన్ చేయకుండా అంటే నేను కంప్లీట్ గా ఈ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ రోల్ చేశాను అని పెడితే మేబీ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ ద బిజినెస్ అనలిస్ట్ డిస్క్రిప్షన్ కదండి, అలా చేయొచ్చు? ఒకటే కంపెనీ నుంచి అండి? కంప్లీట్లీ ఇట్స్ ఇన్ వన్ కంపెనీ, HCL. ఓకే, ఫైన్ అండి, పెట్టచ్చు. కానీ ఇన్ కేస్ మీకు ఆఫర్ లెటర్ లో అది మెన్షన్ చేశారా? ఆఫర్ లెటర్ లో నాది ఓన్లీ ఎలా ఉంటదంటే అనలిస్ట్, సీనియర్ అనలిస్ట్ అలానే ఉంటదండి. సో అది కూడా ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి, ఓకేనా? మెన్షన్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు, బట్ ఆఫర్ లెటర్ కూడా క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకేనండి, ఫైన్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, గ్రేట్. సో హౌ డు యూ మేనేజ్ హర్ జాబ్ అండ్ దేర్ కోర్స్? వాట్ వీ షుడ్
సో జాబ్ కోర్స్ ఒకటేసారి ఎలా మేనేజ్ చేస్తాను? సింపుల్ ఆన్సర్ అండి. సో నేను కొంచెం టైం కేటాయించుకుంటున్నాను అంటే చెప్పేసి అయిపోతుంది. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్. ఐ నీడ్ టు చేంజ్ మై కెరియర్, ఐ నీడ్ టు అప్గ్రేడ్ మై సెల్ఫ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు. కెన్ యూ సజెస్ట్ సమ్ సోర్స్? ఐ వాంట్ టు డూ సమ్ ఇంటర్న్షిప్ ఇన్ ఫుల్స్. నాగా గారు సింపుల్ అండి. సో లింక్డ్ఇన్కి వెళ్ళి ఆస్క్ ద రిఫరల్స్. లింక్డ్ఇన్లో జాబ్స్ అప్లై చేయకండి, జస్ట్ రిఫరల్స్ని అడగండి. సో రిఫరల్స్ అడగాలంటే మీరు లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ కూడా అలానే ఉండాలి. ఓకేనా? సో క్యాన్ యూ ప్లీజ్ షేర్ దిస్? యా షూర్, నేను షేర్ చేస్తాను. నో వరీస్, నేను షేర్ చేస్తాను. టెంప్లెట్స్, రికార్డింగ్ వీడియోస్ నేను షేర్ చేస్తానండి, మీరేం వరీ అవ్వకండి. ఓకే, మీకు ఏమైనా కెరియర్ రిలేటెడ్ డౌట్స్, వన్ సెకండ్ వినయ్, మీకు ఏమైనా కెరియర్ డౌట్స్ ఉంటే, మీ రెజ్యూమ్ డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, నేను ఆన్సర్ చేస్తాను. రికార్డింగ్ వీడియోస్, టెంప్లెట్స్ గురించి భయపడకండి, నేను షేర్ చేస్తాను. యా వినయ్, గో హెడ్. సార్ అదే సార్, ఏటీఎస్ ఫ్రెండ్ రెజ్యూమ్ స్కాన్ అయితే చెప్తాను కదా సార్ అని అడుగుదాం. యా డెఫినెట్లీ నేను షేర్ చేస్తా. సెక్షన్ అయిపోతానే నేను షేర్ చేస్తా. ఓకేనా? ఆ వెబ్సైట్స్ నాకు అవి నేమ్స్ సరిగ్గా గుర్తు రావట్లేదు, నేను ఆ వెబ్సైట్స్ మీకు షేర్ చేస్తా. సార్ అందులో స్కాన్ చేసినప్పుడు అందులో మన రెజ్యూమ్ అప్లోడ్ చేసుకుని స్కోర్ బట్టి మార్చుకోవాలి సార్. దాంట్లో స్కోర్ ఉంటుంది, స్కోర్ బట్టి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. అంటే సార్ స్కోర్ గురించి ఏమన్నా చెప్పగలరా సార్ మాకు? సారీ స్కోర్, ఎంత స్కోర్ ఉంటే రెజ్యూమ్ బాగున్నట్టు, ఎంత ఉంటే స్కోర్ ఎలా అంటే, నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు ఒక జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ తీసుకొని అది అక్కడ పేస్ట్ చేయాలి, అలానే నీ రెజ్యూమ్ని అప్లోడ్ చేయాలి. సో ఆ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ కి నీ రెజ్యూమ్ కి ఎంత మ్యాచ్ అయిందని చెప్పి స్కోర్ ఇస్తుంది. దట్స్ ఇట్. ఓకే సార్, అయితే జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సార్ అందులో? జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే సార్, జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ బేస్ చేసుకొని మీరు రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేయాలి. దట్స్ మ్యాండేటరీ. Sir, needed section regarding to LinkedIn and GitHub profile. Sure, we will plan next time. నేను ఒకసారి మేనేజ్మెంట్తో మాట్లాడి అది ప్లాన్ చేస్తానండి. లింక్డ్ఇన్ అండ్ GitHub ప్రొఫైల్, నో వరీస్. హౌ విల్ యూ షేర్? యా నేను మా మేనేజర్తో మాట్లాడి ఐ విల్ షేర్ ద థింగ్స్. మీరు టెన్షన్ తీసుకోకండి, ఈవినింగ్ అంతా మీ చేతుల్లో ఉంటాయి రికార్డింగ్ వీడియోస్ అండ్ టెంప్లెట్స్. సార్ ఐ హ్యావ్ డన్ బీటెక్ stack interesting full stack diploma taking course. Is there any problem? No problem, mechanic Harsha, no worries, no problem. Sir, is there any existing group for the accessing the recording documents related to this class? Akshay, I will directly share your WhatsApp group, sir. No worries. Okay, direct మీ వాట్సాప్ గ్రూప్స్కి వస్తాయి, మీరేం వరీ అవ్వకండి. Guys, any doubts from your side? Sir, can you please trust the backdoor job? No. Don't prefer for the backdoor jobs. Rakesh, don't go for the backdoor jobs. Backdoor jobs అస్సలు టచ్ కూడా చేయకండి, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తారు, ఉన్న మనీ లాస్ అవుతుంది. Don't go for the backdoor. Any questions, guys? Thank you so much. Yeah, fine, Rakesh. Sir? Yeah. May I know your name, please? Pawan Maleshwar, sir. Yeah, Pawan garu, చెప్పండి. సార్ ఫ్రెషర్ గా రెజ్యూమ్ అప్లోడ్ చేయడం యూజ్ ఉంది కదా సార్ ఎక్కువ? సారీ ఫ్రెషర్ గా రెజ్యూమ్? ఫ్రెషర్ రెజ్యూమ్ ని ఎక్కువ కన్సిడర్ చేస్తారా సార్ ఇప్పుడు? అది చెప్పాను కదా, ప్రెసెంట్ మార్కెట్ బాగలేదు బయట. వి నీడ్ టు వెయిట్ అప్ టు సెప్టెంబర్ వరకు వెయిట్ చేయాలండి. అక్టోబర్ సెప్టెంబర్ వరకు వెయిట్ చేయాలి. సో మార్కెట్ బెటర్ అవ్వాలి అంటే యూఎస్లో ఎలక్షన్స్ అయిపోవాలి. యూఎస్లో ఎలక్షన్స్ అయిపోయాయి అంటే మార్కెటింగ్ బెటర్ అవుతుంది. సో సెప్టెంబర్ వరకు ఐ థింక్ సో ఆగస్ట్లో డెలైట్ వాళ్ళు హైర్ చేసుకుంటారు ఫ్రెషర్స్ని, అరౌండ్ 1.5 lakh మెంబర్స్ని హైర్ చేసుకుంటారు. టీసీఎస్ కూడా 23,000 మెంబర్స్ని హైర్ చేసుకుంటుంది. ఓకే సార్. భవానీ గారు, సో యూ హ్యావ్ డన్ ద ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్. ఓకే. సో మెన్షన్ చేయండి, నో వరీస్. రెజ్యూమ్లో ఎలక్ట్రానిక్స్ లైక్ ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్లో ఏ ప్రాజెక్ట్ చేస్తారండి? మే నో ద ప్రాజెక్ట్ ప్లీజ్. నో మీకు డైరెక్ట్ మీ వాట్సాప్లో లైక్ వచ్చేస్తాయి. మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ మీ ట్రైనర్లతో మిక్స్ అయిన వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా, బ్యాచ్ గ్రూప్స్, ఆ బ్యాచ్ గ్రూప్స్ షేర్ చేపిస్తా, నో వరీస్. భవానీ గారు
కెన్ ఐ నో ది ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ప్లీజ్? నానో పార్టికల్స్ సార్. ఓకే. సో డోంట్ మెన్షన్ అండి. కంప్లీట్‌గా జావా మీదనే మెన్షన్ చేయండి. ఓకే సార్. నౌ ఐ డోంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆన్ జావా ఐ విల్ మెన్షన్. యెస్ అంతే. సార్ ఐ కంప్లీట్ బట్ ఐ హావ్ 2023 కెరియర్ గ్యాప్ నౌ సార్. బట్ సారీ వాయిస్ ఈస్ నాట్ ఆడిబుల్. కంప్లీటెడ్ మై గ్రాడ్యుయేషన్ at 2023 now. అది అవేం కాదండి. నో ప్రాబ్లమ్. సో మధ్యలో కోర్స్ తీసుకున్నాను. కోర్స్‌లో జాయిన్ అయ్యానని చెప్పి మెన్షన్ చేయండి. ఓకే సార్. ఓకే. సో మధ్యలో మీకు ఈ కెరియర్ గ్యాప్ ఉందా అండి? 2 ఇయర్స్ గవర్నమెంట్ జాబ్ ప్రిపేర్ అయ్యారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎంటెక్ చేస్తున్నారు. సో 2 ఇయర్స్ గవర్నమెంట్ జాబ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లు చెప్పండి. నో ప్రాబ్లమ్. గ్రాడ్యుయేషన్ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ ఏమి ఉండదండి. ఎలక్ట్రానిక్స్ అయినా, ఎలక్ట్రిక్స్ అయినా ఏమంటే కంప్యూటర్ సైన్స్‌ని ఎక్కువ ట్రస్ట్ చేస్తారు అంతేగాని, సో మీకు నాలెడ్జ్ ఉందంటే ఏ గ్రాడ్యుయేషన్ అయినా తీసుకుంటారండి. మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ మీద అంత లైక్ ఇంట్రెస్ట్ ఏం చూపియకండి. లైక్ దాని గురించి ఏం ఆలోచించరు. ఓకే. గైస్ ఎనీ క్వెషన్స్? సో చాలా వరకు ఎక్కువ లింక్డ్ఇన్, గెటప్ గురించి కూడా అడిగారు. సో ఐ విల్ టాక్ విత్ ద మేనేజ్మెంట్ అండ్ అసైన్ వన్ మోర్ సెక్షన్ ఆన్ దట్. ఓకే. మీరేం వరీ అవ్వకండి. సో వంశీ సార్ క్యాన్ వి మెన్షన్ ద అకాడమిక్ ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ సారీ మీ వాయిస్ ఆడిబుల్ లేదండి. సార్ యా చెప్పండి. మే నో యువర్ నేమ్ ప్లీజ్? రిషిత. రిషిత సార్. యా చెప్పండి రిషిత. నేను ఇప్పుడు AWS DevOps కోర్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే. అయితే మా ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు అంటే ఒక జాబ్ అలర్ట్స్ ఒకటి వాట్సాప్ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ క్రియేట్ చేశారనమాట. ఓకే. అందులో బట్ అన్ని ఏంటి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఇవి ఒక 2-3 అవే పోస్ట్ చేశారు. కానీ డెవాప్స్ రిలేటెడ్ ఏమీ పోస్ట్ అది యాక్చువల్‌గా ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్‌లీ అబౌట్ ద జాబ్ పోస్ట్ అండి. ఓకేనా? సో ఒక్కసారి మీ కౌన్సిలర్‌తో కనెక్ట్ అవ్వండి. ఓకే. సో యాక్చువల్‌గా అది నాకు యాక్సెస్ ఉండదు కదా అది. సో నేను జస్ట్ ట్రైనర్‌ని కాబట్టి ఐ డోంట్ హావ్ ఎనీ యాక్సెస్. సారీ ఫర్ దట్. ఓకే. సార్ కెన్ యూ షేర్ యువర్ నెంబర్? ఐ విల్ మెసేజ్ యూ. రికార్డింగ్ టెన్షన్ తీసుకోకండి. రికార్డింగ్ ఈవినింగ్ అంతా మీకు వస్తాయి. మీరు టెంప్లెట్స్, రికార్డింగ్స్ ఈవినింగ్ అంతా వస్తాయి. నో వరీ అబౌట్ రికార్డింగ్. డోంట్ వరీ అబౌట్ రికార్డింగ్. ఓకేనా? మీకు ఇంకా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే దాని గురించి డౌట్స్ అడగండి. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ అంటే నేను సెషన్ ఎండ్ చేసేస్తా అలా. ఓకే. సార్ ఐఎమ్ దివ్య. ఐఎమ్ కంప్లీటెడ్ గ్రాడ్యుయేషన్ విత్ బీకామ్ కంప్యూటర్స్ 19 కమర్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో ప్రెసెంట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫిస్కో. ఓకే. SAP ఫిస్కో. దట్స్ గ్రేట్ కోర్స్ దివ్య గారు. సో గ్యాప్ ఉందా మధ్యలో? సార్ కెన్ యూ షేర్? దివ్య గారు కెన్ యూ ప్లీజ్ స్పీక్ అవుట్? మైసెల్ఫ్ దివ్య సార్. యా చెప్పండి దివ్య గారు. సార్ నాది 2019 లో కంప్లీట్ అయింది గ్రాడ్యుయేషన్. ఓకే. దాని తర్వాత నేను ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ SAP ఫికో తీసుకుంటున్నాను. రెజ్యూమ్ లో ఎలా చేయాలి సార్? సో మీ ఈ 2019 నుంచి 24 వరకు ఏమైనా ఎక్స్ట్రా జాబ్స్ చేశారా? జాబ్ చేశాను కానీ బట్ నాకు ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ యాడ్ అవ్వలేదు సార్. ఓకే. సో లైక్ మ్యారీడ్ లైక్ సమ్ పర్సనల్ రీజన్స్ ఏమైనా? అవును సార్ మ్యారీడ్ నేను. యూ క్యాన్ మెన్షన్ దట్ థింగ్స్. నో వరీస్. వాళ్ళు మీరు రెజ్యూమ్‌లో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఎప్పుడు పాస్డ్ అవుట్ అయ్యారు, ఏం చేశారో పెట్టేయండి. ఓకేనా? వాళ్ళు కాల్ చేస్తారు. కాల్ చేసేటప్పుడు అడుగుతారు. ఎందుకు 2019 పాస్డ్ అవుట్ ఇంతవరకు ఎందుకు జాబ్ చేయలేదు అని అడిగినప్పుడు యూ మెన్షన్ ద థింగ్స్ చెప్పండి. అలా. క్లియర్? yes. Okay, thank you. Yeah, I had done my undergraduation in electronic. Okay, guys. So, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇంకా? హలో సార్. సార్ లింక్డ్ఇన్ నేను గిట్హబ్ ప్రొఫైల్స్ కొంచెం ప్రొఫెషనల్ గా ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి? ఇంకొక సెక్షన్ తీసుకుంటానండి. ఓకేనా? నేను ఒకసారి మేనేజ్మెంట్ తో మాట్లాడి ఇంకో సెక్షన్ అరేంజ్ చేసుకొని నేను ఇంకో సెక్షన్ తీసుకుంటాను. కంప్లీట్ లింక్డ్ఇన్ అండ్ గెటప్ గురించి. హలో. ఓకే. యా.
So, Hello. guys, I hope you don't have any doubts, right? Hello, Sir, sir. EEE projects I mentioned have చేయొచ్చు. so many doubts, sir. Because of that, I don't understand. That's language. Yeah. I told you, na. So afternoon I will Yeah. take one more section for you. Okay, thank you. Yeah, only completely English I will take the afternoon one more section. Okay, thank you, sir. Okay, no worries. So may I know which branch you are? I am in computer science. KPHP, right? Hello. Yeah, sir. Yeah. So the candidates who need English, please connect with your counselors and tell them to connect with High Tech City branch Shashanka counselor. Okay. Hello, sir. Yeah, చెప్పండి. Sir, can you hear my voice? Yeah. Sir, this is Mohammed Muzamil. Yeah, చెప్పండి. Actually, I'm learning course at AWS. So Okay. so I have 2018 pass out, sir. So Okay. I don't have any experience in IT sector. I'm from Okay. mechanical background, sir. I was running a business for past 4 years. Okay. So due to some financial crisis, I have dropped from the business. I'm starting my career in IT. Okay. So when You can mention the building a same resume, reason, sir. the same reason, sir. రెజ్యూమ్ లో పాస్ అవుట్ ఇయర్ అవి నార్మల్ గా పెట్టండి. సో పర్సనల్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద ఎక్కువ ప్రెజర్ చేయండి. ఓకేనా? సో రిక్రూటర్ Sir, మీకు I కాల్ have done చేసినప్పుడు my they will ask. projects in my mechanical domain, sir. Yeah, అది కూడా మెన్షన్ చేయండి. నో వరీస్. Can you mention those also, sir, in the resume? యా ఎందుకంటే మీకు ఈ గ్యాప్ ఉంది కదా. Yeah, sir. So, అది గ్యాప్ మెన్షన్ చేయండి. ఎక్కువ డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మెన్షన్ చేయండి. ఎక్కువ ఫోకస్ డెవాప్స్. Okay, sir. Okay. మీరు ఎలా So చెప్తారంటే బిడ్ చేసేటప్పుడు సో నేను ఈ yes, sir. 4 years బిజినెస్ చేశాను. సో సమ్ ఫైనాన్షియల్ అని చెప్పి మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు. నో వరీస్. Okay, sir. Okay. So we'll be mentioning the qualification as from high school to graduate, no, sir. So we'll అది be having. మీకు రెజ్యూమ్ లో ఎక్కువ ప్రాజెక్ట్స్ మీద ఎక్కువ ప్రాజెక్ట్స్ స్పేస్ సరిపోతే ఇన్ కేస్ స్పేస్ సరిపోకుంటే 4 మెన్షన్ చేయండి. నో లైక్ 10th ఇంటర్ బీటెక్ కూడా మెన్షన్ చేసి Okay. So sir, the BTech will be mechanical, no, sir. So they'll be asking you are from BTech background, we are going to CS. So what the answer will you take you, sir? సో మీరు మెకానికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మెన్షన్ చేస్తే సిఎస్ క్యాండిడేట్స్ వెళ్తాను అంటే సో ఐ హ్యావ్ డన్ ద సో మచ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఐ గెట్ సో మచ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ ది ప్రాజెక్ట్స్ అని చెప్పొచ్చు. నో ప్రాబ్లమ్స్. Okay, సో sir. మీ Thank you, గురించి sir. మీరు లైక్ సెల్ఫ్ డబ్బా లైక్ ఉంటుంది కదా సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ గా మీరు మాట్లాడారు. Okay, sir. Thank you. అలా మాట్లాడితే కన్ఫర్మ్ గా కన్వర్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా వరకు 90% ఉంది. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. That's it guys. So we will plan for one more section and Sir. Let me talk about that. Yeah, చెప్పండి ఎవరు. సార్ నాది ఇంటర్లోనే సిఈసి ఉంది సార్. బట్ డిగ్రీ అయితే నేను బీసీ చేస్తాను సార్. అదేమన్నా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తారా సార్? నో ప్రాబ్లం ఏం కాదు. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Yeah. So guys, thank you so much for joining this section. I hope everyone got the answer right. సో రెజ్యూమ్ని బాగా బిల్డ్ చేసుకోండి. జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ రిలేటెడ్గా రెజ్యూమ్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకోండి. దట్స్ అ మ్యాండేటరీ. సో వీ విల్ గో ఫర్ ప్లాన్ వన్ మోర్ సెక్షన్ లైక్ లింక్డ్ఇన్ అండ్ గెటప్. నేను ఒక్కసారి మేనేజ్మెంట్తో మాట్లాడి ఇంకో సెక్షన్ అరేంజ్ చేస్తాను. అప్పుడు మనం కంప్లీట్ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫెషనల్ లింక్డ్ఇన్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలి అండ్ గెటప్ ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలో కంప్లీట్గా దాని గురించి మాట్లాడతాం. ఓకేనా? Okay guys, thanks for joining the class. Have a great day and I hope you all. Bye. Thank you.